त्रयस्त्रिंशत्कोटि देवता सेवित श्री कामाक्षी देवी सनातन श्रीमते कामनाथ श्री महादेवी सनातन साक्षात्कार परमाभिज्ञान हत्तवर्धनावाक्यत कांचन क्षेत्रे शारदामठ सुस्थितानां मल्लिका मालिकानि शरीरमगरन्त झञ्झसोपस्तिक वान्तुर्धर्जिह्मणान्त चिन्तितमनीषमण्डलानाम् अनवरदात् वीरविद्यानवरसिकानां निरन्तरानन्दलील शान्तिजान्ति भूम्नां शीतक्रमप्रतिष्ठाख्यातनां इतर पाषण्डशण्डकण्टकोद्घाटने कन्नडपरिच्छालनाचार्याणां श्रीमच्छङ्करोत्थानाचार्याणां श्रीमच्चन्द्रशेखरसंयमीन्द्राणाम् अन्ते वासवज श्रीमज्जयन् सरस्वती श्रीपादैः तदन्ते वासवज श्रीमच्छङ्करविजयन् सरस्वती श्रीपादैश्च अस्याः संस्थायाः उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं संस्कृतोः अभिवृद्ध्यर्थं च सम्प्रेषितः अयं प्रसादः येषां वायोः अयं प्रणमः। ராமாயண அனுசந்தானம் பண்ணிருக்கார். காலப்பிரிவாரோடைய இருந்திருக்கார். இந்த காமகோடி பதிவுக்கெல்லாம் நிறைய எழுதுறார். ஒரு உபன்யாசத்துக்கு போனவர் ஆந்திரே ஃப்ளையிங்காக அங்கே இருக்கார். பெரியவா பிரசாத் முதல் பூர்த்திக்குள்ள Just I have been referring how Sastrigal has been very much interested in taking part not only in these what is called the seminar proceedings but taking notes also and then setting a model for youngsters. And I can just personally say one thing. I was a student of Vivekananda College. I did my BA and MA and Sastrigal, he wanted to write a BA Sanskrit privately. He has studied, of course he has done Nemadenam and all those things. Yet when he wanted to study a modern subject like history in English, he did not want to do it privately by himself. Say modern subjects like Tamil, Sanskrit, etc. Tamil, English, etc. can be studied on their own, our own, and we can do it. But that also, as has been referred to yesterday by Srimati Swami Onkarananda and our Sastrigal, Sampradaya. The history also has to be learned by Sampradaya. He was very much insistent and he joined as a casual student Vivekananda College. He was very much my class. He was a lecturer here in Vivekananda. I was a first year undergraduate student, but he sat in the class. Professor Krishnamurthy was our teacher and he studied entire ancient Indian history and ancient Indian culture. That is how the Western subject is taught, how it is taught in modern university, how it has to be learned. So he did not want to learn any subject just like that. He wanted to do it in the own way, that is just as what is called repeating the line in its gen. Like that he wanted to learn every subject, even modern subjects, in the Sampradaya way. And the traditional Krishna Yajurveda, his father also was a Ganapati. Many of the modern day Ganapatis have been produced by him and he did Nemadenam. Nemadenam is a very rare thing and Jagannath says in his Rasagangadhara, Mahaguru, one who studies under his father himself, the father becomes Mahaguru. In all the other cases it is mere Guru. So Lakshmi Kantam Mahaguru, as he says, so he has a Mahaguru. All other people have got Guru, but he has got a Mahaguru. He studied under his father himself, that is Krishna Yajurveda up to Gananta, and he has got many titles. Advaita Siddhi Ratnakara and Sastra Ratnakara from Kanchi Kamakoti Peetham and what is called from in 2013 the President of India has honoured him with what is distinguished scholarship, an award for distinguished scholarship, and Mahamahopadhyaya from Kendriya Vidyapith Tirupati, Darshana Kalanidhi by Sanskrit Academy, and Veda
Mandavan Swamigal and Vedabhashi Vidwan by Ahobilaman, and Adhokshate Prasasti was given to him by Pejavarman Swamiji, and he did his MLID, PhD, Ishtasiddhi Vivaranam, a rare book he has taken, and on that he has studied, and his was the first thesis in Sanskrit in the Madras University, of course followed by me in second year. And then he was teacher here. Polagam Rama Sastrigal was his teacher, and he was teacher in the Madras Sanskrit College for many years, for nearly 3 decades. And he was a principal also from 1999 to 2003 of Madras Sanskrit College. Not only that, he was the Parikshaka for Veda Rakshana Samiti, and recently you might have come to know that he had a fracture and he was bedridden, but Veda Rakshana examinations came to his house, and the examinations were conducted there. So whether he is healthy or not healthy, his services are always sought, and not only his services are sought, he is ready to extend his services whatever may be his physical condition. So that was the Saulabhya, that was just now our Sridhar Ramanujam has referred to about Guru, that is Lord becoming Acharya, and the same Acharya having all the qualities of Sausilya, Saulabhya, etc., and extending in spite of his physical health, extending all the facilities, and he is teaching in his house Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda, Samaveda and Rigveda, all the Bhashyams. A real Chaturvedin teaching for all the students, and prepared 20 students have been prepared. They have got Ratnam. Veda Bhashya Ratnam is the first class for Veda Bhashya students, and of course Veda Bhashya Mani, Veda Bhashya Jna and other awards are there. But 20 students, all of them have got Veda Bhashya Ratnam. So he is not only a Veda Bhashya Ratnam, he has produced some 20 Veda Bhashya Ratnams. Other people have produced only in one Veda. As our Sasikal produced in all the 4 Vedas. I hope in Athara Veda also he will produce quickly Bharata Panchama Veda. Okay, now because I don't want to detain much of your time from hearing Sastrikal, and he is here to give the valedictory address for this 2 days Satra, and Sri Sastrikal. देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुकैतु अजमविजनयोगं प्रापदेश्वर्ययोगात् अगति जगति मत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुख्यक्षणानां प्रणतभयविहन्तृ ब्रह्मयत्कन्नतोऽस्मि वेदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं मायाकल्पित मातृकामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुधात्मकः श्रुतिशुभोत्थाखण्डकीगोचरः मिथ्याबन्धविधूरणेन परमानन्दैकदानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोच्छितः। नमो महद्भ्यो नमो अर्धकेभ्यः इत्युक्तम्। अत्र अर्धकत्वेन विद्यमानापि विद्यया महान्तयेन विशिष्य विद्वत्तल्लजाः एवं यदि तल्लजाः इति तल्लज इति प्रयोगो नास्ति मया प्रयुज्यते। एवं तत्र विश्वविद्यालयेषु तत्र कुलपतिमहापदम् अलङ्कुर्वाणाः एवं प्रकाण्डपण्डिताः मम गुरुप्रियाः मम अद्वैतसिद्ध्यरत्नाकरपरीक्षायां परीक्षकाः स्वामिनाथशास्त्रिवर्याः अन्ये च रसिकाः। इदानीं मम एकं कार्यम् अतीव गुरुभूतम् अतीव लघुभूतं च। आत्मतत्त्वज्ञानम् अतीव कठिनम्, आत्मतत्त्वज्ञानम् अतीव सुलभम्। उभयं गीतायाम् उक्तं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जगत्सिद्धये एतावद् कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः वेत्ति वा न वा आश्चर्यवत् पश्यति इत्यादिकमस्ति। परन्तु स एव गीताचार्यः एतैः इदानीं रामानुजाचार्यैः जीवजगदीश्वरविषये विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते त्रयमपि मिलित्वा अतिविस्तृततया कश्चन प्रबन्धः कृतः। तस्मात् तत्रैव कर्तुं एतावता दिनद्वये तत्तन्मतानुसारेण जीवमधिकृत्य एकः जगदधिकृत्य अन्यः ईश्वरमधिकृत्य अन्यः एतेषु मिलित्वा सर्वं कृतम्। इतः परं मया तमिळ् भाषा एव उपन्यासः क्रियते। यद्यपि
महान् सन्तोषः संस्कृतभाषायां केचन पूर्णतया न जानीयुरिति धिया तेषाम् अभयप्रदानाय मया तमिळ्भाषया क्रियते। पूर्वेभ्यः ये स्वामिपादाः उद्घाटनं कृतवन्तः तेषामपि अयं न आशयः यत् प्रान्तीयभाषाः न वक्तव्याः इति, विदेशीयभाषा मास्तु इत्येव तेषाम् आशयः। इतः परम् इत्यत् वक्तव्यं ते सर्वेषाम् उपन्याससारः किञ्चिदुच्यते, मयापि एव विवक्षितः अंशः उच्यते। तस्मात् सर्वेपि तत्र घटिकारम् अदृष्ट्वा मां जयेह क्षमया एकघण्टापर्यन्तम् अवश्यं शृणुयुरिति प्रार्थये। एकघण्टानः रात्रौ न 60 निमेषाः तथा सर्वेषाम् अनुमतिं सम्प्राप्य मया आरम्भः क्रियते। 2 நாளாக இங்கே தத்துவத்திரயத்தை பற்றி செமினார் நடக்குது. இதில் 4 செஷன். ஒவ்வொரு செஷன்லையும் அதில் பாருங்க தத்துவத்திரயத்துக்கு 3 பேர் சொல்கிறார். தத்துவத்திரயத்தை சொல்கிறது 3 பேர். இந்த தத்துவத்திரயத்துக்கு இந்த ஹெட்டிங் எப்படி வந்தது நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன். இப்படி வேணால் 3ன்னு சொல்லலாம், ஹத்வரஜஸ்தம் 3ன்னு சொல்லலாம். தத்துவத்திரயம்னா 24 தத்துவம் இருக்குது, 36 தத்துவம் இருக்குது. சாங்கியபலத்தை 24 இருந்தால் 24, 36, 47, 51 சௌந்தர்யம் எல்லாரும் ரைட்டு தாங்க. ஒன்றுங்கிறது சத்தியம்னா எத்தனையோ வேணா போடலாம். பெரிய லட்டு வருது இங்கே கல்யாண உற்சவ லட்டு. நானும் சுவாமிஜி இருந்தால் சொன்னால் 2ஆவது வச்சு கொடுத்துருவோம், முடிஞ்சு வச்சோம். ஹிந்து பிரம்மணி பாடம் இல்லை 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா 100ஆ பண்ண வேண்டியது. இல்லை ஆட்கள் ரொம்ப நிறைய இருந்தால் பூந்தியா கொண்டு வரணும். அதனால ஏகத்துவங்கிறது ஒன்று இருக்கவே இருக்கு. அது உபாதியினால எவ்வளோ வேணா பிரிச்சுக்கலாம். ஆகாசம் ஏகம் ஹி யதா கடாதிஷு பிருத்தக் பவேத். நான் இன்ட்ரடக்ஷனாக சொல்கிறேன், எந்த மதத்துலையும் பூஷண தோஷம் கிடையாது. அப்படி இல்லை எல்லா சபையும் இவரு என்னோட இருந்திருக்கார், என்ன பார்த்து தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். அவாவா ரீதியில் அவா சொல்றேன். புஸ்தகம் 3 தான் மொத்தம், பிரஸ்தானத்திரயம். 3 ஆச்சாரியர்கள் 3 விதமாக பண்ணியிருக்காங்க. 3ம் இப்போதைக்கு நாம முக்தி அடையிற வரைக்கும் இருக்கு. இது எங்காவது சொன்னார் சாட்சி. ஐயா எல்லாருக்கும் சாமியம் இருக்கு, விசேஷத்தா எல்லா தரிசனத்துக்கும் ஒரு சாமியம் இருக்கு. ஆத்மாங்கிறவர் சேதனன்னு ஒத்துக்கிறவா தான் நிறைய. 1-2 பேர் ஜடம் ஆஞான ஸ்ரேகம் சொல்லிட்டு போறான். மெயினா பார்த்தா 114 விஷயத்துல துவைதாத்வைத விசிஷ்டாத்வைதங்களுக்கு சாமியம் இருக்கு என்று சதுர்மத சாமரஸ்ய புஸ்தகத்துல அப்பே தீட்சிதர் சொல்லி எங்க வாத்தியார் எழுதிருக்காங்க. அந்த 114 அப்ப சொல்லத்தாரு. அதை அப்புறம் வியாசாச்சாரியர் கடைசியில் சொன்னார் அனாவிருத்தி சப்தா அனாவிருத்தி சப்தா. 3 ஆச்சாரியாலும் செய்யணும். இங்கேருந்து வைகுண்டத்துக்கு போறார், சத்தியலோகம் சொல்லுவோம், வைகுண்டம் சொல்லுவோம், கல்யாணம் சொல்லுவோம். மெட்ராஸுக்கே முன்ன மெட்ராசனா, அப்புறம் சட்ராசனா, சென்னைங்கிறான். எங்க ஆச்சார் சொன்னார் இது செய்யணும் சாஸ்திர விசாரம் நடந்துட்டே இருந்தாங்க இங்க. அதனால சென்னபுரியும் பேரும். இந்த ஒரே சாஸ்திரம் சேன்னா சென்னபுரி. எங்க வாத்தியாரத்தோட ஒருத்தம் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஏதாவது ரொம்ப நல்லா பேசுறேன்னு அந்த காலேஜ் ஒன்றை பெறும். ஏன்னா அந்த காலேஜ் முக்கியமாக சொல்லுவாங்க. சுவாமியை எந்த முகூர்த்தத்தில் ஆரம்பிச்சாரோ அதில் சுவாமிநாத சாஸ்திரி வேதாந்த பாடசாலை தான் ஆரம்பம். இந்த பேர் ஒன்று எடுக்கவே இல்லை. SST பாடசாலை சுவாமிநாத சாஸ்திரிகள், சுவாமிநாதையர் வேதாந்த பாடசாலை. ஏன்னா அவர் சொன்னார் ராஜவித்யா ராஜபுத்தம் பவித்திரம் எல்லா சர்வவித்யா பிரதிஷ்டாம் ஆத்மவித்யா சர்வவித்யா பிரதிஷ்டா. எப்படி மீமாம்சைக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களும் முன்னாடியே சொன்னதுதான் சொல்றாள். இவருக்கு விருத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாளோ எல்லாருமே இன்னொருத்தருக்கு விருத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். அனுத்தம் அவிருத்தம் அந்நதோ கிராக்கியம் விருத்தம் தியாஜ்யம். விரோதகாங்கிறது அப்புறம் பர்சனல் இல்லை, ஜெனரலா. அந்த ரீதியில இந்த காலேஜில் இந்த இன்ஸ்டியூட்டு 70 வருஷம் வரைக்கும் வந்திருக்கு. இன்னும் 100கணக்கான வருஷம் இதெல்லாம் போகிறது. இந்த 3 சப்ஜெக்ட் ஏன் சூஸ் பண்ணலான்னு எனக்கு ஒன்று தோணித்து. ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்துல भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा कंक्लूशन के अंगीकार सर्वं प्रोक्तम त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ब्रह्मैव त्रीणि इल्ल ब्रह्मैव त्रिविधं प्रोक्तम उक्तम न प्रोक्तम प्रकर्षेण उक्तम मम्मे அது கேட்கலாம். அது நீங்க வேதத்துக்கு உங்க வேதம் ரொம்ப கிடையாது. அகாரம் பிரம்ம ஏதுமா மதும் ஏதுமா அது விஷயம் இல்லை.
இப்போ போக்தானா ஜீவன், போக்கியம்னா ஜெகத்து, அதுக்கப்புறம் பிரேரிதானா ஈஸ்வரன் என்று வச்சாங்க. இந்த மூணுமே எதை ஆதாரிச்சுருக்குன்னா திரிவிதம் ஏற்கதே பிரம்மைவ புரோக்தம். எனக்கு கன்க்ளூஷன் வேலையே இது ஒரு விஷயம். அவாவா ஆங்கிள்லேருந்து எப்படி சொல்லிருக்காங்கிறது நியாய வைசேஷிகத்தை சொன்னப்பா. 3 பேரும் மகா எக்ஸ்பர்ட்டுகள். எல்லாரும் அடியனுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டோம். ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து இவர் போது கட்டினார்னா இவர் எங்க ரொம்ப பிரியமா உள்ளவர். உபக்கிரமும் சரி, உபசம்ஹாரம் சரி. அதே போல இவாள்லாம் ரொம்ப வேண்டப்பட்டுவான்னு சொன்னு ரொம்ப பூஜ்யன்னு சொல்லும் சாமிநாத சாஸ்திரில. அவருக்கு என் இடத்துல விசேஷமான பிரியம் உண்டு. இங்கே விசாரிச்சவர்கள் இல்லாமல் ஆத்துக்கு வந்து விசாரிச்சார். இதில் 12 பேர் பேசிட்டார். இந்த ஆதித்யானா மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்ற துவாதச ஆதித்யார். அதுபோல் 12 பேரும் அவாவா ஃபீல்டில் அந்தந்த சப்ஜெக்டில் சூரியன் போல பிரகாசிக்கிறவர். அதனால 12 பேர் பேசியிருக்காங்க. 12 மாதத்துக்கு 12 சூரியன் ஒன்று இருந்ததுங்க. அப்புறம் அஸ்தித்ரயோ தசோமா சகித்யாஹு மல மாசம்னு ஒன்று வந்த 13 உண்டு. இந்த 13ஆவதான் நான் வந்து சேர்ந்தேன். அப்புறம் உத்பாதனம் பண்ணவரை சேர்த்தா 14 சதுர்தச வித்யாஸ்தானங்கள். நமக்கு எவ்வளோ கணக்கு சரியாக தான் இருக்குது. இதில் நியாய வைசேஷிகத்தை சொன்னால் ஜெகத்துன்னா என்ன? முதல்ல ஜீவன் இல்லையா? அப்படித்தானே? ஜீவன் பக்தா போக்கியம் பிரேரிதார். இந்த வருஷம் கூட எப்படி இருக்கு? நான் கூட ஜெகத்து ஜீவன் ஈஸ்வரன் போட்டுக்கலாமே நினைச்சேன். உபனிஷத்துப்படி போட்டிருக்கா. இது கையசாரி நிர்வாக காலுக்கு எதிர்ச்சியா தோணிது. இது இங்கதான் தோணிதுன்னு பார்த்தா புனாவில் பார்த்தாக்க செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர்ல பெரிய பத்திரிகையா இருக்கு. அது என் சைஸுக்கு இருக்கு. அதுல பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் பேசுறா. அது என்னுடைய புத்தகம் பேச போறோம். இதே சப்ஜெக்ட் ஜீவ ஜெகத் ஈஸ்வர். இந்த 3ஐயும் கூட்டி கழிச்சு அவாவா எந்தெந்த ஆங்கிள் பார்த்துருக்காளோ அந்தந்த ஆங்கிள் அதை கச்சிதமாக நிர்தேசமாக சொன்னால் சாஸ்திரியே சொல்றார். சொன்னா சாஸ்திரி அவர் எப்பவுமே நக்கீரன் மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அலசி குணதோஷங்களை சொல்லணும்னு இருந்தாலும் இது அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இந்த மேடேன்னு எனக்காக வழி சொல்லி கொடுத்தார். அதனால ஒருத்தரும் இங்கே அடித்து பேசுறதுக்காக இங்கே வரல. நடந்தது என்னென்ன நடந்தது, எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் இங்கே முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. அவாவா அந்தந்த சாஸ்திரத்தை என்ன இருக்குங்கிறது எஸ்பெஷலி அவரை பற்றி நியாயத்திலையும் வைசேஷிகத்திலையும் கௌதம பாஷ்யம் பிரசப்த பாஷ்யங்கள்லாம் இருக்கு. ஸ்ரீபா சுப்பிரமணியங்கிறவர் 2 சாமானிய சாஸ்திரத்திலையும் நிஷ்ணாகர். அத்வைதத்தையும் நம்ம அந்த நியாய பலத்தினால சித்தி ரத்னாகரங்கள்லாம் இன்னொரு தான் அழினார் பரீட்சை எல்லாம். இங்கே 2 பேருக்கும் பரீட்சா கேரியவர். இங்கே இருக்கிற பல பேருக்கு பரீட்சா கேரிய சொன்ன சாட்சி எங்களெல்லாம் பல்லப்படுத்தி பார்த்தார். அதனால அவர்கிட்ட ஏதோ நல்ல பேர் வாங்கி பாஸ் பண்ணிட்டுப்போம். அதனாலே சொன்னார். அதுக்காக சில சந்தேகங்கள்லாம் கிடைக்குன்னா சொல்லலாம்னு நினச்சா விட்டுருவோம். கால வேண்டி அப்படியாச்சு. 2வது பேசினவர் யாரு? அவரும் ரொம்ப விஷயங்கள் என்ன சொன்னார். நாராயண பாண்டீங்க, வீரநாராயண பாண்டீங்க ஒரு பேச்சு ரொம்ப வீரமாக தான் பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்காரு. நாம ரூபம் 2மே என்ன இருக்கு. அப்புறம் சக்கோட்டை போட்ட எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இந்த ஆகாசத்துக்கும் அங்கு சஞ்சோகம் வருமா வராதா, விபூத்து நிறைவயமாச்சேன்னு கேட்டு அந்த கேள்வியை ஒரு மாதிரி சமாளித்து நியாய ரீதியாக சரி பண்ணிட்டா. அது வராது. சாவயவமாக இருந்தால் தான் சஞ்சோகம் வரும். இல்லைன்னா விபூத்து சஞ்சோகமும் கிடையாது, நிறைவே நேர சஞ்சோகம் கிடையாதுன்னு ஆலோசனை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிட்டார்கள். பரமாணுக்கள் தான். இதை ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும். நான் நிறைய ஸ்லோகங்கள் எழுதின்னு வந்திருக்கேன். அதை வாசிக்க நேரம் இல்லாதனால அப்புறம் சுவாமிஜி இருந்தால் அவருக்கு இதை எழுதி கொடுத்தாரு. ஏன்னா பல விஷயம் 3 நாளும் தூக்கமே கிடையாது. கன்க்ளூஷன் போட்டால் ஏதாவது பேச்சே ஆகணும் நல்லபடியா அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒன்றுன்னா எனக்கு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து விட்டுருங்க. அத்வைதிகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒன்று எல்லாருக்கும் தலைவலி, கால் ஃப்ராக்சர் ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் எனக்கு வருவேன். அந்த மாதிரி இப்போ சம்போக பிராப்தி ஜெயன்ன வைசேஷாது. நீங்க நான் மாட்டிக்கவே போறேன். ஏகே ஆத்மா கொஞ்சம் கூட சத்தியம் இல்லைங்கிறேன். இவருக்கு தலை வலிக்கிறது, அவர் வயிற்று வலிக்கிறது, இவர் காலை வலிக்கிறது, அவருக்கு கிட்னி ட்ரபிள் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வருவேன்னா வரவே வராதுன்னு. ஒரு கண்ணாடியில் ஆட்டமாக இருக்குது, ஒரு கண்ணாடி நீளமாக இருக்குது, ஒரு கண்ணாடி பச்சையாக இருக்குது, ஒரு கண்ணாடியில் நீளமாக இருக்குது, இன்னொரு கண்ணாடி பூத கண்ணாடியாக இருக்குது. ஒன்று என்னை குறைச்சி காட்டுறது. இவ்வளவு தினசா இருக்கிற பிரதிபிம்பங்கள் ஆத்மாங்கிறதாக பல கட்சிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. மாத்வா கூட பிரதிபிம்பம் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. எல்லா இடத்துலையும் ஒத்துமையான அம்சத்தை முதல்ல பார்க்கணும். ஆனந்த ரூபந்தான் ஆத்மாங்கிறதையும் அநேகமாக எல்லாம் சொல்லிட்டேன். மீமாம்சகால் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுறா.
அது பேர் விடப்பட்டோம். ஞான ரூபம் ஆனந்த ரூபம் ஆத்மாங்கிறதுல அநேகமா மதஸ்தாண்டால் உட்கொண்டிருக்கு. இது பரிச்சின்னமா இல்லையா, இது சின்ன சின்னதா வேறையா இல்லையா, ஔபாதிக பேதமா வாஸ்தவிக பேதமாலாம் சண்டையே. மற்ற மதத்தில் பாருங்க, நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ராமஹா பாடம் படக்கின்னு சொன்னார். மீமாம்சக்காலுக்கு ஒரு நிமிஷம் சாப்தபோதம், வையாகரனாளுக்கு 300 நிமிஷம் சாப்தபோதம், ராபாக்கராளுக்கு 2 நிமிஷம் சாப்தபோதம். இது 4 நிமிஷாக பிரதமந்தம் கேள்வி சாப்தபோதம், பாபநாம கேள்வி சாப்தபோதம், அக்காதம கேள்வி சாப்தபோதம். எல்லாரும் சேர்ந்து ராமன் சாப்பிட்றான்னு அர்த்தம் இல்லை. என்ன கவனிக்கிறேன், ராமஹா பாடம் படத்தின்னா இப்பொழுது ராமன் பாடம் படிக்கிறான். இதை 4 நிமிஷம் கொண்டு வர மண்ட உடையது. இதே போல அன்னிதான்வாதம் அபிஹிதான்மயவாதம் என்னடான்னா ஒரு இன்டலெக்சுவலாக ஒரு சந்தோஷமாக வேதங்களை நிறைய பேசினா அவாவா திங்க் பண்ணிட்டுங்கிறதுக்காக விட்டாம இருக்கே. ஏன் அதே போல பிரஸ்தானத்திரைங்கிறது ஸ்ருதி பிரஸ்தானம், ஸ்மிருதி பிரஸ்தானம், சூத்திர பிரஸ்தானம். இந்த 3லையும் 3 ஆச்சாரியாலும் புகுந்து விளையாடி இருக்கான். நான் எது சில வார்த்தை பேசுறேன்னா தமிழில் பேசினா தான் அவனை நல்லா சொல்ல முடியும். அவாவா அவாவா நிலைய நின்று பேசியிருக்கச்சு இதுதான் சித்தாந்தம்னு நீ சொல்லி முடியுங்க, முடிச்சுட்டோம்னு விஷயமே இல்லை. அப்புறம் சபைக்கே வேலை இல்லை. எங்களுக்கெல்லாம் வருமானம் கொடுக்கும். நான் சொன்ன வேடிக்கையா, இந்த வேடிக்கையா தான் பேசினேன். ஏன்னா சூடு ஏறக்கூடாதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் விஷயம் உண்டு. ராமாயணத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம். கூலி வரல, கைகை வரம் கேட்கலன்னா என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டாங்க. உபன்யாசம் வாழ்க்கை வருமானம் குறைஞ்சு போடுறதுன்னு. சீதாகல்யாணத்தோடு வருமானம் கொடுத்து பாதுகாப்பு கிடையாது, அங்குலிய பிரதானம் கிடையாது, விட்டாட்சியம் கிடையாது. அதனால கூலியையும் கைகையும் படம் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. அது வேற விஷயம். போல டெவலப்பா சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் தரிசனம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. சாட்ரா நியாய தரிசனம், சாங்கிய தரிசனம், சட் தரிசனம். சட் தரிசனங்களையும் புத்தகம் எழுதியார் நம்ம ராஜஸ்வரி சொன்னார். அந்தந்த தரிசனத்துக்கு எழுதும் பொழுது அந்தந்த ஆசானியா இருந்து இவர் 300 ஆசானியா இல்லைன்னு தெரியாது. சில பேருக்கு அது ஒரு பெரிய சமர்த்தம். அதே போல அப்பே தீட்சிதன் ஒருத்தர் யாதவாம்பதியத்துக்கு பிரத்யக்ஷரம் சுவாரஸ்யம் இருக்குன்னு சொன்னார்னா அவருடைய கையில வேலை இல்லை. நாம ஒருத்தர் அவர் இருக்கான் மடையாருங்கிறது, இவர் இருக்கான் முக்கான்னு. இந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. இந்த முதல்ல என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோ. யாதவாபதியை எழுதினது வேதாந்த தேசிகர். பிரத்யக்ஷர சுவாரஸ்யம்னு 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு 10-15 பக்கம் வியாக்கியானம் பண்ணிட்டோம். இது போல பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, எனக்கு ஆயுசு போராதுங்கிற. இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒத்துமையா இருந்தபடிதான் நாங்களும் ஒத்துமையா இருக்கோம். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்காக சொல்லுவதே, ஜீவன்கிறவன் போக்தா, அவன் கர்மானுசாரம் பலன் கிடைக்குது. போக்கியமான பதார்த்தத்துல போஜ்யம்னா வேற, போக்கியம்னா வேற. அது வியாக்கரணப்படி போஜ்யம்னா வாயில போட்டுக்கிறது, போக்கியம்னா மற்ற இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கிறது தான் விஷயம். வாயில போட்டுன்னா போஜ்யம், மற்ற என்ஜாய் பண்றதா இருந்தா போக்கியம். அதான் போக்கியம் சொல்றாரு. என்ன கட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம். சிரோமணியா என்ன கட்டம் தெரியும், புதுசான சாஸ்திரத்துக்கு அவங்க தெரியாம. அவர் இல்லைன்னா சிரோமணி இல்லை. அவர் எப்படி வச்சாருன்னா ரகுநாத சிரோமணின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். பெரிய தார்மீகர். அவர் தான் இன்னைக்கு பெரிய சமாச்சாரம். அதுக்கப்புறம் வந்த தோட்டபத்திரங்கள்லாம் கிடைக்குங்க. நியாயத்தோட பரிச்சயங்களே என்னன்னு கிடைச்சா மாதிரி பேசணும். அதை ஞாபகம் வச்சிருந்தவர் சிரோமணின்னு டைட்டில் மன்றத்தில் ஏற்பாடு பண்ணார் சார். இன்னும் அருமையான வார்த்தை. இதை இப்போ லோகத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு எங்களுக்குலாம் கஷ்டமா இருக்கு. சிரோன்மணின்னு எழுதுறான் எல்லாரும். வேதாந்த சிரோன்மணி ஏண்டான்னு கேட்டா ஒரு அனாலஜி வேற. மனோன்மணி இல்லையாங்க. மனோன்மணிக்கு தம்பி சிரோன்மணிங்கிறான். அதே போல இன்னும் தன் நமோன் நமகாங்கிறான். ஓங்கார சம்புரிதம். நமஹா நமஹான்னு பரவாயில்ல. இதெல்லாம் தான் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறார்களுடைய அசம்ஸ்கிருதி. எதையாவது கேட்டா சமாளிக்கிறது. நமோன் நமகாங்கிறது. அஸ்மாக்கூனாம் தாக்கியேஷாம் அப்தரியேவ நிஷஸ்கரி அஸ்மாக்கூனாமிதி கதம் இக்ஷ்வாக்கூனாமிதி யசம். இந்த மாதிரி இது ஒரு விவகாரம் போயிட்டு அந்தந்த சாஸ்திரத்தில் அப்படி இல்லாத கரகண்டவாடி. நானும் எவ்வளவோ செமினார் அட்டன் பண்ணிருக்கேன், மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். பெரியவா அனுப்புகிறாங்க. இந்த பெரியவாடை பற்றி சொல்லணும். இந்த ஹால் குப்புசாமி இன்ஸ்டியூட்னு பேர் இருந்தாலும் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஹால் இன்னைக்கு உலகத்துல விஸ்வத்திலையும் ஒத்துண்டிருந்த பெரிய ஞானியாகவும், அதே சமயத்துல தர்மானுஷ்டானத்துல 100% கடைபிடிச்சது நம்ம மகாபெரியவா. அந்த பிரசாத் இன்னைக்கு முன்னாடி வந்து உபோத்தம்னு பேர். உபோத்தம்னா பெரிய விஷயம்.
ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன், இவர் சொன்ன அத்தனை விஷயமும் அத்வைதிகள்ல நானும் மனுஷாசனும் முதல்ல கைது போடுறேன். இதுக்கு மேல ஒரு வாக்கியம் சொல்றேன், இதுல இருந்து சமன்வயத்துக்கு போறேன். மந்திராலயத்துல காயத்ரி ஜபத்தன்னைக்கு பெரிய துவைத சபை, அதில் எல்லாரும் கூப்பிடுவா. பல வருஷம் நான் போயிட்டு இருந்தேன். எங்கள் வாத்தியார் பாலசுப்ரமணிய சாஸ்திரி பிரின்சிபால்னு பேர். இந்த பாலசுப்ரமணியருக்கும் பாலசுப்ரமணியன் பேர், பிரின்சிபாலுக்கும் பாலசுப்ரமணியன் காலேஜ் எடுத்து சொல்லணும். ஒரு தடவை என்னாச்சு, இவரும் பாலசுப்ரமணியன் கேட்டு வர அவரும் போட்டார். ஒரு தடவை என்னாச்சு, இவருக்கு வர வேண்டிய சேர்த்து அவருக்கு போட்டு பாலசுப்ரமணியன் அங்கேருந்து வந்தார். இறங்கி பேசுவார். ஏங்க சாஸ்திரி நீ பேரை மாற்றிக்கீங்க, இந்த சாஸ்திரின்னு போடுறதுக்கு என்ன, பாலசுப்ரமணியனுக்கு என்னது கூட்ட போயிட்டு 2 பேருக்கு கேயா வேற இருக்கு என்ன இந்த எதுக்காக சொல்ல வந்தேன். மந்திராலய சார் பாலசுப்ரமணியன் சாஸ்திரி இருந்தாருங்க, அப்புறம் கோடா சாஸ்திரி இருந்தாரு, பெரிய சமாச்சாரம். அங்க ஒரு சபையில ஒரு சர்ச்சை, 2 மட்டும் சொல்ல போறேன் சமன்வயத்துக்காக, அப்படி சீக்கிரமா உண்டு. புத்தர் என்ன பண்ணார், இந்த ததனன்யத்துவாதிக்கான பெரிய குறைச்சலான ததனன்யத்வாரம் மனசப்தாதிபியா சாஸ்திரம் சொன்னா 2 வாதத்தை மீமாம்சக்கார் எடுத்துக்கிறார். நடு 2 எடுத்துக்கா, சங்காதவாதம், ஆரம்பவாதம், பரிணாமவாதம், விவர்த்தவாதம். இவ்வளவுக்கும் அருமையான ஸ்லோகங்களுக்கு சஞ்சயம் ஆகியிருக்கிற இந்த 4 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இப்போ மாடிப்படி ஏறி வரணும்னா எங்க இருக்கும் நேர குதிச்சிருவாங்க. எம்மா இருக்கும் ஒருவர் படியுமே 2 கால் இல்லை 6 கால் எனக்கு நான் சட்பதின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா என்னுடைய வாக்கருக்கு 4 கால் இருக்கு, நேக்கு 2 கால் இருக்கு. நான் நாகம் மனுஷா அகந்து பிருங்கா, பிருங்கானே எல்லா 12 பேர் சொன்னத்தையும் கிரகிச்சு வாங்கிக்கிறதுக்காக உள்ளதா வந்திருக்கிற பிருங்கம் சட்பதி. நேக்கு ஒன்றும் தனியாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லை. அங்கே ஒருத்தர் எடுத்துன்னு வந்தார், வாக்கியத்தை எடுத்து படித்தார். அப்பதான் சொல்ல வர்றீங்க, யதா பிரம்ம திரிஷு காலேஷு சத்வம் நவ்யபிச்சரதி ஏவமயம் பிரபஞ்சோபி திரிஷு காலேஷு சத்வம் நவ்யபிச்சரதி. இதை விட பிரமாணம் வரணும் உங்களுக்கு. ஆதிசங்கர் வாக்கியம் வைதிகர் கர்ஜனை பண்ணார். யதா பிரம்ம திரிஷு காலேஷு, நான் எடுத்து காட்டுறேன், சத்வம் நவ்யபிச்சரதி ஏவம் அயம் பிரபஞ்சா ஜெகத் திரிஷு காலேஷு சத்வம் நவ்யபிச்சரதி. இதை தவிர வேற என்ன சொன்னார்? இப்போ ஏன் சார் அப்போ விசிட்டாக்கு ஒண்ணுதானே, ஏன் நீங்க வீட்டுக்கு வரையும் எப்படி போட்டுக்கிறாரு? அது ஆச்சார பரமோ பண்ணா வேற விஷயம். ஏன் எடுத்தாப்புல காண்டாங்க அடுத்த உடனே சபையில இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற பண்டிதாட்டம் ஒன்று சொல்லிட்டாரு. ஜெகன் மித்தியங்கிறே, ஜெகத் சத்தியம் கூட சொல்லல. யதா பிரம்ம யாதிசம் பிரம்மண சத்துவம் மாதிரி சொல்லிருக்கார். யதா பிரம்ம ததான்னு போட்டிருக்க. அசந்து போயிடுச்சு. கிரிராச்சாரன் நான் இப்போ வாங்கினோம் ராஷ்டிரதேவர். இவருடைய பூர்வாசிரம் பிதா தான் இப்போ சுவாமி. சபை நின்று போச்சோ, சரி பேசாம விட்டாச்சு. அடுத்த சபையில் பதில் சொல்றேன்னு எல்லாரும் மத கௌரவம் இல்லை. அப்புறம் இங்கேருந்து வந்தேன், எங்கள் வாத்தியார் எஸ்ஆர்கே சாட்சியத்தை காட்டினேன். ஏன்னா சில பேர்லாம் இந்த வக்கீல்கள் தான், இந்த வக்கீல் தப்பா நினச்சிக்காங்க, வேணுங்கிற வரியை மறைச்சு விட்டு அடுத்த வரியை படிக்கிறது கட்டியம் உண்டு. ஏன்னா அடுத்த வரி என்னாச்சு அப்புறம் பேசிக்கலாம் சார், இதான் கதை. அடுத்த வரி எங்க இருக்கு, இது ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லை, அங்க செமிகோலன் போட்டிருக்க. ஏ கஞ்சபுன சத்வம், இதுக்கு அடுத்த வளையன் ஏ கஞ்சபுன சத்வம். இதுக்கு என்ன பதில்னா, சத்தா அதுல ஒன்றும் இதுல ஒன்றும் இல்லை. இப்ப பானகம் கொண்டு போகிறான் திரிக்கிறது. இப்ப பானங்கிறதான ஜலத்துல திரிப்பு என்பது வெள்ளத்தினுடைய திரிப்பே அதுல தெரிகிறதா, இல்ல வெள்ள திரிப்புனால அது ஒரு திரிப்பு தனியா வந்ததா அப்படிங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும். 2 திரிப்புன்னு சொல்ல முடியும். திரிப்பு ஒன்றும் பானகத்தில் திரிக்கிறது, அதே வெள்ள சத்து மாவில் திரிக்கிறது. இதுல பேதங்கிறது எப்படி வருதுங்கிறது யோசிக்கணும்னு அப்படி போயிடுச்சு. எதுக்காக சொல்ல வரேன், இவ்வளவையும் ஈஸ்வரன் ஜீவனாக ஆக முடியாதுங்கிறத முதல்ல புரோணாலஜி படி 24 அதிகரணங்கள்ல ஆதித்யாந்தர்கத ஜீவன உபாசனம் பண்றீங்களா, யோகியாக்கள் உபாசனம் பண்றீங்களான்னு ஆரம்பிச்சு நீள நெடுக உபாசன பிரகரணங்கள்ல ஈஸ்வரனைத்தான் சொல்ல முடியும். இந்த ஜீவன் எவ்வளவு எங்கி குதிச்சாலும், கொசு எவ்வளவு உயரமா பிறந்தாலும் கருட மாதிரி பறக்க முடியாது. யார் சொன்னா? ஆதிசங்கர் சொல்ற. இதை வச்சு இன்னொன்னு சொல்றேன். கோயம்புத்தூர்ல
தாமிரபரணி சீனிவாசன் ஒருத்தர் சபையெல்லாம் நடத்துவார். துவைதாத்வைதத்தை சண்டைக்கு போகிறதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் உண்டு. போடா சாட்சியம் தான் கலக்கி விட்டாரு. நம்ம பேசுறது நம்ம பேசுகிறோம், வா பேசுறது என்ன பிரமாதம். அங்கே சபை நடந்தது கோயம்புத்தூரில். நல்ல சாப்பாடு போட்டா மாப்பிள சாப்பாடுனாலும் நம்ம வச்சுருக்காரு. சொல்லணும் என்ன அனுபவத்தை சொல்கிறேன். அவளுக்கு பருப்பு 1 லிட்டர்னா அரிசி 1 லிட்டரை வச்சா பருப்பு 2 லிட்டர் தோரம் பருப்பு. 200 ரூபா விலையாக இருந்தாலும் 300 ரூபா விலையாக இருந்தாங்க. 110 ரூபாய்க்கெலாம் இருக்க மாட்டேன். அப்படி சாப்பிட்டு நான் சட்ட படுத்துட்டேன். சாப்பிட்டு படுத்தணும்னா தாம்பரப்பள்ளி கிட்ட கொண்டு வந்தேன். ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவரேன். பெங்களூரில் இருந்தால் எனக்கு இல்லைப்பா ரொம்ப பெரிய சண்டைக்கு போகிறவர் தான். என்கிட்ட சண்டைக்கு மாதிரி வந்தார். இப்போ சொன்னால் அசத்தியமப்படுத்தி சண்டை அது ஞாபகம் வந்து இப்போ சொல்கிறேன். என்கிட்ட அங்கேருந்து வந்தார். அத்வைதிகளை எல்லாம் நரகத்தை போட்டு அடிக்கடி வாற்றேனா அவள் அப்படியே தான் இருக்க போறா அப்படின்னு கீதைன்னு சொல்லிருக்கேன். என்ன சொல்றேன்னா எங்களை சொல்லலேன்னு வேணும். நீங்க அத்வைதி இல்லையா? நான் அத்வைதி தான். என்ன சொல்லிருக்கு பார்த்தேலான்னு கேட்டேன். ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி என்ன கவனிக்கிட்டேன் எல்லாரும். ஈஸ்வரும் பிரம்மும் ஒன்று நீங்க சொல்லி கொண்டார். நான் அதை ஒத்துக்கல. ஈஸ்வர் விகிருதம் பிரம்ம சகுணம். ஈஸ்வரன் மிச்சேன்னு சொன்னதுடைய தாற்பயம் வேற. ஈஸ்வரன்கிறவர் தான், அவரே தான். ததேவ ஆவிர்பவே சாட்சாத். இதுக்கு உங்களுக்கு பிரமாணம் வேணும்னா பிரபோத சுதாகரங்கிற பிரகரணத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் ஜீவத்தன்மை ஐக்கியத்துக்கு மெனக்கட்ட ஸ்லோகத்தை விட சகுண நிர்குண ஐக்கியத்துக்கு 27 ஸ்லோகம் இருக்கு. சகுண நிர்குண ஐக்கியம் அப்படிங்கிறதாக பிரபோத சுதாகரன் நான் தான் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால ஆச்சாரியால் என்ன சொன்னான்னா எல்லாத்தையும் கன்க்ளூட் பண்ணி கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற காமிய கர்மாவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு சத்ருவத காமஹா அபிஜரண்ய ஜெயதாங்கிறதுலேருந்து பிராமணியம் சொல்லி நகி கசித் வேதபாகஸ் அர்த்தவத்துவம் கசித் அனர்த்தவத்துவம் யுக்தம் கசதஸ்த பிராமணியம். ஒரே ஒரு விஷயம் நான் கட்டாயம் ரிப்போர்ட் பண்ண போறேன். அந்த இந்த பிராமணத்தில் சப்த பிராமணத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பிராமணத்தில் ஒரு அதிக பிரசங்கியான அத்வைதி கேச்சித் புனஹா சர்வேஷாமபி காமியக்ரமணாம் வைராக்கியபூர்வக நிவர்த்தத்துவம் மன்யந்தே. கஹாதிகிரகம் இது சொன்ன இடத்துல புத்திரகாமோ விஜேதா தனகாமோ விஜேதா அப்படின்னெல்லாம் காமிய கர்மாக்கள்லாம் சொல்றதுல இடங்கள்லாம் கூட இங்க போய் பார்த்து வாழ்ந்தான்னு சொல்றதுக்காக எல்லாமே வைராக்கியத்துக்காக பிரமாதமா ஆரம்பிச்சான். கண்ண சோபனம் சொல்லவே சொல்ல அப்ப இவருக்கு ரொம்ப நல்லது தானே. நல்லதாக ஏன் என்ன சொன்னா திருமல்யா எதி காமிய கர்மணாமபி அத்வைதார்த்தத்வமேவ ஸ்யாத் தத்தத் பல பிரதிபாதகதையா தாதர்சம் யதி ந ஸ்யாத் லோகே விசித்திரத்வம் ந ஸ்யாத். விசித்திரமான ஜெகத் சிருஷ்டிக்கு பிரம்மா என்ன கையில இருந்தா முதல் கொண்டு வந்தது. கவர்மெண்ட்ல பணம் கொடுக்குறான்னு உங்க வட்டியை தானே வாங்கி கொடுக்குறா. அதே போல நீங்க பண்ண புண்ணிய கர்மாங்கிறதான கிரெடிட் அக்கௌண்ட், பாபகர்மாங்கிற டெபிட் அக்கௌண்ட், இந்த ரெண்டையும் வச்சுன்னு பகவான் பலன் கொடுக்குறாரு. ஒரு கேஷன் மாதிரி இருக்காரு. வைஷமிய நேர்கண்யே சாபேட்சத்தா ததாஹி தரிசி. அந்த ஈஸ்வரனானவர் பலன் கொடுக்குறாருன்னு இருக்கும் பொழுதோ அவருக்கு வைஷமிய நேர்கண்யம் இல்லைன்னு சொல்றாரா இல்லையா? அதே போல காமிய கர்மாவெல்லாம் சேர்ந்து வைராக்கியம் வந்து அத்வைத ஞானத்துக்காகத்தான் நீ சொன்னேன்னா உலகத்துல போக்தா போக்கியம் பிரேரிதா சொர்க்கலோகம் கந்தர்வலோகம் ஜீவனை பற்றி ஒரு 200 நிமிஷம் சொன்னாரு. நீங்க எல்லாம் புதுசா இருந்தால் நடுப்பு கேள்வி கேட்டோம். அதெல்லாம் உள்ள புந்தாத்தான் தெரியும். அந்த ஜீவன்கிறா அந்த ஜீவன்கிறா முக்தி யோகியங்கிறா முக்தி அயோக்கியங்கிறா சர்வதா நரக யோகியங்கிறா. இது ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. தானகம் திருக்குறான் சம்சாரங்கிறான். விஷயத்துக்கு வரேன். நான் இப்போ நீங்கள் தான் நரகத்துக்கு போறேன்னு ஏன் சொன்னா அவன் சொன்னது ஒரு அர்த்தம். காமிய கர்மாவெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த பிரகரணத்தை உள்ளது காமிய கர்மா கதம். கிராமகாம புத்திரகாம சொர்க்காமன்னு உண்டோ பாஷ்யத்திற்கு நான் ஒர்க் பண்றேன். நீங்க முடிச்சுட்டு வாங்க. என்ன நான் ஒர்க் பண்ணேன்னா எங்க விஷயம் போடும். அப்புறம் என்ன எல்லாருமா பாப்பா கிடையாது. எல்லாம் இதுல எழுதி வச்சிருக்கேன். இது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு கரெக்ட். அப்போ தத்தத்பலார்த்தமாக சொல்லுகிற இடங்கள் எல்லாம் அதைத்தான் சொல்லணும். சகுணபரமா உள்ள வாக்கியங்கள் எல்லாம் சகுனம் தான் சொன்னாங்க. அங்க போய் அத்வைதம் பேசினா உதவு. ஒன்னால அதுகிட்ட போக முடியாது. சொன்னது இவர் தான் மிரட்டுங்க. ஏறி வச்சா கூட இருக்காதுங்கிறார். அதிகம் பேத நிர்தேசா
நான் என்னென்னலாம் வேத பிரதிபாதகமாக ஜீவ பிரம்மணோ ஹோலியோ சொன்னாரோ அத்தனை சூத்திரம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு. இவ்வளவு நான் வேற எழுதி வச்சிருக்கேன். இவ்வளவு சொல்லிட்டு ஔபாதிகோ பேதா நிகிருஷ்டோபாதீன் ஜீவான் பிரதி உத்கிருஷ்டோபாதி ஈஸ்வரா ஈஷ்டே. உபாதி பேதத்தினால பேதத்தை வாஸ்தவம்னு சொல்றதா இருந்தால் நையாயிகளோ மற்ற சாஸ்திரக்காரோட உபாதி பேதத்தினாலதான் ஆகாசத்துக்கு பேதம்னு சொல்லாம ஆகாஷா பின்ன பின்னஹான்னு ஏன் சொல்லலன்னு கேட்கிறார் அவர். இதுக்கு பதில் இனிமேல் தான் தயார் பண்ணும் அடுத்த செமினார். அடுத்த செமினார்லாம் பேச முடியுமே, இது வரைக்கும் பேச்சு வரல. ஆக எத்தகாயம் இன்னொரு இடத்துல சொல்ற இன்னைக்கு பேசுற 4 சாஸ்திரங்களையும் ஜீவ ஜெகத்தை பத்தி பேசியிருக்கு. அவாவா எந்தெந்த ஆங்கில பேசியிருக்கா, எங்கெங்க ஏமாந்தா மாரகத மணி திருஷ்டாந்தத்துல தகராதிகரணத்துல யார் யார் எதனால சரீராத்மவாதம், இந்திரியாத்மவாதம், பிராணாத்மவாதம், மன ஆத்மவாதம் அதற்கு பேசிக்காக நம்ம ஆத்மாவுடையதான படபடப்பு எலிமினேட்டிங் பவர் உங்களுக்கு வராது. இங்க ஒரு வைரக்கல்லை நான் வச்சுட்டு சாதாரண புஷ்பராக கல்லெல்லாம் வச்சு ஒண்ணும் இல்லாதெல்லாம் வச்சா எல்லாம் வைரம் போல மின்னும். நானா சித்திர கடோதரஸ்தி நமஹா தீப பிரபா பாஸ்வரம் ஞானம் எஸ்வதி சக்ஷுராதிகரண துவாராதி ஸ்பந்தத்தேன மாதிரி அதனுடையதான ஒரு பளபளப்புனால எல்லாம் பிரம்மங்களா அதெல்லாம் அங்கே நிரூபிட்டான். அவ்வளவா அந்தந்த கோஷத்துக்கு நின்னா சாங்கியால், பாசுபுத்தால், மீமாம்சக்கால், சாங்கியால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கிட்டத்துக்கு வந்தாங்கிறார். அதுபோலதான் சங்காதவாதத்தை ஆரம்பிச்சு ஆரம்பவாதத்தை ஏறி அதுக்கப்புறம் பரிணாமவாதத்துக்கு வந்து இந்த 3ம் சோபான கிரமம். வாபதீதிங்கிறார். வாபதுக்கா வாபதீதி எல்லாம் எதுக்காக வியாசாச்சாரியால் நானே சொல்லிருக்கா 2 ஆத்துக்குவான் கண்டிச்சுட்டார். ரொம்ப கோபம் அசத்தாரியார் 2 பேரை கண்டிச்சு போக்திராபத்ததிகரணத்தை பரிணாமவாதத்தையும் எடுத்துண்டு கதிரண்யத்வாதிகரணத்தை விபக்தவாதத்தையும் எடுத்துண்டு விபக்தவாதஸ்ய பரிணாமவாதா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் கிட்டக்கர். இந்த மாதிரி ரீதியில் பார்க்கும்போது ஜெகத்தை ஜீவன் ஈஸ்வரன், ஜீவன்கிறவன் நித்தியன்னு தான் உட்காந்துருக்கா. அனாதின்னு சொன்னார், அனாதியில் உற்பத்தி உள்ள அனாதின்னு பாபா சச்சர் சொன்னாலே ஒவ்வொரு இடங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகத்தினுடைய ஸ்வரூபம் அச்சேதனம், சந்தேகமே இல்லை. இவன் இருக்கானே இவன் சேத்தனம். சேத்தனங்கிறதா அர்த்தம் பெரும்பாலும் வச்சுக்கணும். குணகான்னுட்டா புத்திங்கிறது ஆத்மாவுடைய குணம்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்பப்போ ஞானமான சந்தோகத்தினால வருதுன்னாலும் கூட அது வெறும் கல்லு மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆகையினால ஒரு ஞானஸ்வரூபம் ஆனந்த ரூபம்னு உட்காந்தாச்சு. இந்த ஆனந்தமானது இப்ப இருக்கிற ஆனந்தத்துக்கு வேற பேர் சொல்லி அது வேற சொல்லி இந்த ஆனந்தம் முத்தி இவர் கர்மாக்கள் எல்லாம் பண்ணி உபாசனங்கள்லாம் பண்ணி சகுண பிரம்ம உபாசனம் சரியானபடி பண்ணி அதில் அந்த பகவான் அனுகிரகம் வரலன்னா இந்த நிர்குணத்துக்கு நேர போனவன் சீதீனு எங்க தெரியுமா கடோபனிஷத்துல இருக்கு. பாஷ்யக்காரன் எதிர்க்கா அஸ்தி தேவோபலப்தவ்யா தத்வபாவேன சோபயோஹ அஸ்தீத்யேவோபலப்தஸ்ய தத்வபாவः பிரசீததி நிர்தாரணார்த்தே சக்தி. சகுணத்து அஸ்திபாவம்னும் நிர்குணத்து தத்துவபாவம்னு பேசுறது இந்த கடோபனிஷத்து. பகவத்பாதால் பாஷ்யம் அஸ்தீதி பிரதம உபலப்தஸ்யைவ தத்வபாவः நேதினேதி இத்யாதி ஸ்ருதி நிர்தேஷ்யः உபதேஷ்யன்னு சொல்ற நிர்தேசம் சொல்ற வாச்சா மட்டும் சொல்ல முடியும். அது பிரசீததி திருடீபவதி. என்ன பிரசன்ன நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வராது. சகுண பிரம்மத்துக்கு அனுகிரகம் வாங்கிட்டு அங்க போனாத்தான் உங்களுக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை ஸ்திதி வரும்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கா. சாகுனா மனைகார்த்தத்தை அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கடோபனிஷத்தை எடுத்து படிப்போம். என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் 2-3 வருஷம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சதான விஷயம். எல்லாமே பிரசன்ன கம்பீரமா இருக்கு. ஒரு தூரம் பார்க்கறதே ஒன்றும் அர்த்தமா இல்லை. அவாவா சாஸ்திரம் கொடுத்தான் இதை விட கம்பீரமா இருக்கு. ராமானுஜ பாஷ்யம் பார்த்தேன் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் பேசுறேன். இவனை விட மனைவி வேற கிடையாது. ராமாயணமே இருக்கும் ஆதி காவியம் ஒருத்தரும் ஒரு அர்த்தமா இருக்கு. நம்ம மாதவனை நினைச்சுக்கணும். அப்பப்போ சொல்லுவார், எனக்கு சொல்லுவார், நான் 2 சொல்லுவேன். நீ என்ன புதுசா அர்த்தமா இருக்கு. ராமாயண காவியத்துக்கே அப்படி இருந்தால் ஸ்ருதிக்கும் பாஷ்யக்காராளுடையதான வாக்கியங்களும் பலதரம் பார்க்கறச்சு எவ்வளவு அர்த்தங்கள் வரும். கட்டாயம் வருங்கிறதுக்கு என்னுடைய சொந்த அனுபவம்.
அதனால எதையுமே விரோதமாக பேசாம போறதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயமான ஒரு பெரிய விஷயம். ஜெகத்து உண்டா பேஷா உண்டோ, ஜெகத் வைஷமியம் உண்டா உண்டோ, சொர்க்க நரகாதிகள் உண்டா இல்லையான்னு கேட்டா ஒரு மொபைல் எல்லாம் அத்வைதிகள் கிடையாது சார், அத்வைதிகள் பூஜை கிடையாது சார், எப்படி சார் பூஜை பண்றாங்க கிடையாது. யார் சொன்னா சண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணது யாரு இல்லையா? அவர் கவர்மெண்ட் பண்றாரு, கவர்மெண்ட் பண்ணதா வேண்டான்னு பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் கையை பிடிக்கிறேன், வெவ்வேறு ஷேப்ல வெவ்வேறு வடிவத்தை வெவ்வேறு விதமாக வெவ்வேறு காரியத்தை உபயோகப்படுற மாதிரி ஆகாசம் இருக்கா இல்லையா? இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 4ன்னு சொன்னேன் தானே, 4 தானேப்பா. 5 பிரிச்சா 4 தானே இருக்கும். 5 தூண்டு இருந்தா 4 இடைவெளி தானே? இல்லை, இப்படி பிரிக்கு 5. भेद सर्वोपि सापेक्षः अतः पारमार्थिको न कामतीकारोड युक्ति बदल वर्ण इन्नत भेद अभेदयोः कस्य तात्विकत्वं स्वीकार्यं यन् निरपेक्षं तद् वास्तवं यत् सापेक्षं तद् अवास्तवं. मिथ्याங்கிற பதத்தை கொண்டாலே அலர்ஜி, அவாஸ்தவம் ఉంటుంది. மித்யா பதங்கிறது பெஜம் விட்டுள்ள அன்பர்கள் உபாதானமாகவும் நிமித்தமாகவும் பிரம்ம இருக்குங்கிறத விசிஷ்டாத்வைதிகளும் அத்வைதிகளும் சொன்னப்பட 2 பேருக்கும் கொஞ்சம் கூட பேர கிடையாது. தொட்டா கூட சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனால் ரொம்ப ஆச்சாரம் செய்யல. இருந்தாலும் என்னவோ புதுசா பண்ணிட்டு காலைய முடியாது. இந்த உபாதானாத்திரிக்த உபேதம் ஜகத்துன்னு ஒண்ணு உண்டு, அது உபாதான காரணம் பிரம்மன் தான் சொல்லி 2ன்னு சொல்றவோட வித்யாரண்ய ஸ்லோகம் 2 சொல்லணும். ஒரு சேத்தாவது மாவித்தி போட்டு 3 மதஸ்தாலும் பேச சொன்னார். அங்க சொன்ன ஸ்லோகத்தை ஞாபகப்படுத்துறேன். இப்போ வாங்க, தர்க்கம் படிச்சுட்டு போயிருக்காரு தார்க்கிகாலம் கோத்துக்கால் ஹரிஹே. தர்க்கம் வேண்டிதான் சுதிமத தர்க்கோனுசந்தீதான் ஆச்சாரியாளுக்கு அனுமார்த்த விக்கிரகம்னு பேரு. அனுமான பிரமாணம் அர்த்த விக்கிரகே ஸ்ருதி அனுபவச்ச யுக்தயச்ச யசாசம்பவம் மிக பிரமாணம் சொன்னது நம்ம பகவத் பாதான் முதல் அனுமார்த்த விக்கிரகம். அவர் என்ன பண்ணார், தர்க்கம் முதல்ல படிச்சுட்டு போனான். இந்த மோதிரம் இருக்கோலியா, இருக்கோலியான்னா இருக்குன்னு அர்த்தம். இருக்கோலியான்னு கூடாது. எங்க வாத்தியார் சொன்னார், ஜெகத்காரணத்தும் தடஸ்த லட்சணம்னு சொல்லி வந்தார்கள். சாட்சியம் சொன்னார், ஸ்வரூப லட்சணம் தடஸ்த லட்சணம் தான் முதல்ல ஏறும், அதுக்காக சொன்னார். அப்புறம் ஸ்வரூப நிர்ணயித்து ஸ்வரூப லட்சணம். எங்க வாத்தியார் சொல்றார், இந்த சர்வ யூனிவர்ஸுக்கும் உற்பத்தி ஸ்திதி ஸ்தேன பஞ்சகிருத்தம் ஷட்கிருத்தம் என்ன சொல்லணும், ஆதாரம் ஆதேயம் உபாயம் உபேயம். பெரிய அத்வைதம் உபாயமா அவரே உபேயமா அவரேன்னா பேதங்கிறது எல்லாம் அவரே. எச்சகத் சர்வம் இந்த சாமானியத்துக்கு எந்த கொஸ்டின்லாம் இருக்கு, அப்பவா அந்தந்த சாமானியத்துக்கு தாதாத்மியமா ஐக்கியமா பாதாயம் வா அத்தியாசேவா இந்த விசாரங்கள்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. எனவே அவன் என்ன சொன்னார், ஜெகத்காரணமான வஸ்து இந்த ஜெகத் அத்தனைக்கும் உண்டாவதற்கும் இருப்பதற்கும் கடைசியில் சிரஷ்டு கொடுத்து மறுபடியும் சிருஷ்டி பண்றதுக்காக கொடுப்பதற்கும் காரணமா அவங்க இருக்கோ இல்லையோன்னு சொன்னாங்க. தமிழ்ல இருக்கோ இல்லையோன்னா இருக்கோன்னு சொல்லி இல்லையோன்னு எடுத்துக்கணும். வயசாந்தர் இருக்காரோ இல்லையா, இருக்காரா இல்லையான்னா ஐயா அவர் இருக்காருன்னா 100 வருஷம் இருக்க போறாரு. இது தமிழ் பேச்சிலேயே அத்தியாரோபம் பண்ணி அபவாதம் பண்றான். இருக்காரோன்னா அப்புறம் இல்லையோன்னு ராமானுஜாச்சாரியர் இருக்காங்க. வட 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 அந்த கம்ப்யூட்டர்ல மகாநேதேன்னா அடாடாடான்னா என்ன எனக்கு புரியவே இல்லை. இந்த சப்தத்துக்கு நீங்க அர்த்தம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் பேசிக்கிறேன். அவர் இருக்காரோ இல்லையோன்னா இருக்காரு இருக்காரு இல்லையோன்னு அட இருக்காரோன்னு அத்தியாசம் இல்லையோன்னா அப்போ அங்க போயிட்டு இந்த காரணத்துவத்தை எடுத்தோம்னுங்க இங்கேருந்து போனது அது எடுக்கிறது. இது எங்க வாத்தியார் சொன்ன விஷயம். தமாஷா சொல்றது ஒரு சண்டையில் வர்றது பேசி அதே காலம் இங்கே டிரைவர் வித்யாரங்க என்ன சொன்னா, வாங்குவோங்க மோதிரம் கடைக்கு வாங்க போனோம், நலந்தி பாபு மாப்பிள்ளைக்கு போடணும். பவுன் எக்கச்சக்கமா விளையாடு, ஒரு பவுன் மோதிரம் போடுறதா பெருவாங்க தான். தர்க்கம் படிச்சு முடிச்சுட்டு அவன் பேருக்கா அவன் தங்கை கல்யாணம் அவர்கிட்ட போனான். நிறுத்தான் 8 கிராம் கோல்டுன்னு எழுதி கொடுத்தான். ஐயா கோல்டு என்கிற சமவாய காரணத்துல மோதிரம்ங்கிறதான ஒரு காரியமானது இருக்கு, மோதிரத்தை நிறுவனம்னா அவன் சரியான அசட்டுன்னு புரிஞ்சு விட்டான். சத்தான் நிறுத்தான். எவ்வளவு கிராம் இருக்கும் மோதிரம்? 50 கிராம் இருக்கும். அதே 8 கிராம் இருக்கும். 8 14 கிராம் பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்கணும்.
ஸ்வர்ணகார கிருதி பவே. இப்படி சொன்னா யாரும் இவரே சண்டைக்கு வர முடியாது. மிருத்பாராத் கடபாராச்ச உருக்கம் திகுணம் பவேத். மூணாவது பாதம் மறந்து போச்சு. ஸ்வர்ணகார கிருதி பவேத். சாந்தோக்கியத்துக்கு அனுபூதி பிரகாச இருக்கிறது. காரண உபாதானம் வேற, காரிய உபாதையும் வேற. ரெண்டு சமாய சம்பந்தியான ஒட்டின்னு இருக்கு. சமாயம் அது வேற விஷயம். சமாய கண்டனமா மண்டனமா வேற விஷயம். சமாயி விரேஸ்வர சமயத்தில் என்ன கார் ஜீவேஸ்வர ஐக்கியம் தான் சார். அது இருக்கிறது. அது வரப்போறேன். இன்னைக்கே சாட்சியம் சொல்லும் போதே சொன்னா சாட்சி சேர்பர்சனா இருக்கிறதே நேற்று சாமிநாள் சாட்சி எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எவ்வளோ பேசுறதே இந்த ஆர்கனைஸே ஜெகஜீவ பிரம்மன் விட்டா போட்டிருக்கிறது ஈஸ்வரன். நீங்க பிரம்மன் சொல்றீங்க. இது ரெண்டும் உள்ள வித்தியாசம். அத்தியம் தான் ஜாக்கிரதையாக பிடிச்சி இழுக்கிறோம். பிரம்மன் விட்டா அப்புறம் பேச்சு ஜெகஜீவ ஈஸ்வரன் தான் சொல்லணும். ஆனால் பாஷ்யத்துல 15 இடத்துல ஜீவேஸ்வர ஐக்கியம் இருந்தால் ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியம் இது தாத்பரியம் சொல்றதே சொல்ற. ஆத்மா பிரம்ம ஐக்கியம் இது கூட தேவையில்லை. வேதாந்த சாரீரிக மீமாம்சா ஆரம்பிக்கிறது அஸ்ய அனர்த்தஹேதோ பிரகாணாய. அஸ்ய அனர்த்தஹேதோ எதனா வச்சும் முடியுங்க. அவித்யா அத்தியாசமா காமமா கர்மாவா எது ஒன்று பாவமா அபாவம் என்னோட ஒரு அனர்த்த ஹேது ஒன்று இருக்கு. அஸ்ய அனர்த்த ஹேதோ வெதிகரண சக்தியா சமானாதிகரண சக்தியா இதெல்லாம் பிரக்ரியா வேதங்கள்லாம் மண்டிய ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம். அது இங்கே தேவையில்லை. अस्य अनर्थस्य हेतुः वा अयमेव अनर्थहेतुः वा अस्य अनर्थहेतुः सर्वलोकप्रत्यक्षः विपरीतराभ्यासः कर्तृत्वभोक्तृत्वरूपः सर्वलोकप्रत्यक्षः. कर्तृत्वभोक्तृत्वம் வாஸ்தவமாக உட்கொண்டாக்க மோட்சமே வராது. அப்புறம் கொட்டுடா படையினா அங்கே போய் எதாவது அப்படின்ற வைகுண்டத்தில் போய் புத்தகத்தை சிட்டு முடிஞ்சு விட்டுருவார். குடிங்கி வச்சிருக்கா சன்னியாசி இல்லையே பின்னு முடியிருக்கா. மேல அசனர்த்தஹேதுः பிரகாணாய பிரம்மாத்மீகத்துவ வித்யான்னு சொல்றதுக்கு சங்கர சொல்லல. ஆத்மீகத்துவ வித்யா பிரதிபத்திய சர்வே வேதாந்த ஆரம்பிக்கிறது. முதல் வாக்கியம் ஒரே வார்த்தை. எச்சாப்னோதி யதாதர்த்தே எச்சாத்தி விஷயானிஹ எச்சாஸ்ய சம்பதோ பாவः தஸ்மாத் ஆத்மேதி கீர்த்தியதே. ஆத்ம பிரம்மைக்கியம் நீளமே சொல்ல வேண்டாம். ஆத்மைக்கியம் சர்வதேசேஷு ஜெகேவ ஆத்மானா சுகதுக்காதி வெதிகரம் வருமேன்னு அதிகரணங்கள்ல ஏஷாம் புனः பிரதிதேகம் பின்ன பின்ன ஆத்மா தேஷாமேவாயம் வெதிகர பிராப்னோதின்னு 2 பக்கம் எழுதியிருக்காரு. அது வாசிச்சா கண்டனம் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். எல்லாத்துக்கும் பதில் அவாவ ஆச்சாரியார் சொல்றா. பரிமளத்துக்கு மேலே அவா சொல்லியிருக்கான்னு எனக்கும் தெரியும். இது சொல்றதெல்லாம் ஜெகத்துன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்குள்ள நாம் இருக்கோம். இதிலேருந்து நல்லபடியாக வெளியேறணும். அடுத்த ஜென்மா இதுக்கு கீழே போகாமல் இருக்கணுங்கிறது முதல்ல யோசிக்கணும். அதுதான் இப்ப அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம். இன்னொன்று எங்கள் எஸ்ஆர் கிருஷ்ண சாஸ்திரி சொன்னார், அனாவருத்தி சப்தாதுங்கிறது மித்தாய் வச்சாமல் சொல்லிட்டாங்க. அது கடைசி சூத்திரத்துக்கு சந்தேகம் இல்லை. நடுப்புற சூத்திர கணனையில் வித்தியாசம், அதிகரண ரச்சனையில் வித்தியாசம், ஆயுதம் இருந்தாலும் ஆரம்பம் முடிவுனார். செமினார் ஆரம்பிக்கிறதுன்னா ஒரு லெட்டர், முடிவுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு உபசம்மார பாட்டு. இது நடுப்புற என்ன வேணா இருக்கட்டும்னா அங்கே என்ன சொன்னார், அதாவது பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசா ஆரம்பிச்சா மோட்சம். மூச்சுக்கு என்னன்னா அனாவர்த்தி சொல்ல போனால் திரும்ப வேண்டாம். முடிஞ்சு வச்சோ. முடிஞ்சு போது என்ன பண்றா, இதுல கிரைட்டீரியா என்னன்னு பார்க்கணும். இங்கேருந்து அந்த குறிப்பிட்ட எக்ஸ் லோகத்துக்கு போயிட்டாருன்னா திரும்பி வரதில்லை. போனதுனால திரும்பி வரலையா, அங்க போய் ஏதாவது வேதாந்த சிரவணம் பண்ணி வித்தியாசனம் பண்ணாரா, ஏகத்த ஞானம் வந்ததா, இல்ல பகவானுடைய பிரசாதமா, பிரசாதத்தினால ஞானமா, ஞானத்துக்கு அப்புறம் பிரசாதமா. எங்க ஆச்சாரிட்ட கேட்டான், நீயும் நானும் அங்க போவோம், போன அப்புறம் பேசிக்கலாம் சார். பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் சண்டைக்காரங்க இருக்கும். மகாபெரிவானே சொன்னான், பூத பிரகிருதி மோட்சம் ஸ்லோகத்துக்கு பாலப்பெரிவாளுக்கு எங்க ஆச்சார் பாடம் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஆச்சாரியார் சந்நிதியில பழைய சங்கிரமணத்துல நான் அன்னைக்கு தற்செயலா போனேன். 14வது அத்தியாயத்துல கட்சிகள் பூத பிரகிருதி மோட்சம் பூதானாம் பிரகிருதி மாயா தஸ்யாக மோட்சா விநாசகான்னு அர்த்தம் ஆதிசங்கரர். மகாபெரிவாளை நினைச்சுக்கணும். இந்த செமினாருடைய பூர்த்திக்காக சாஸ்திர பாடம் முடிஞ்சு வச்சோ. பிரகிருதிஞ்ச குணே சகாவுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இருக்கட்டும்.
இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன விசேஷம்னா பூத பிரகிருத்தேகே மோட்சா பூத பிரகிருதி மோட்சா பூதானாம் பிரகிருதி பூதி ஏன் விக்கிரகம் சொல்றேன்னா ஏதோ பாடம் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காங்க. இது ஒரு சமஸ்கிருதம் காம்பவுண்ட் வேர்டு. காம்பவுண்ட் வேர்டில் பூதானாம் பிரகிருத்தின்னு முதல்ல சொல்லணும், பிரகிருத்தேகே மோட்சான்னு சொல்லணும். பூதானாம்ல சந்தேகம் இல்லை, சக்தி. பிரகிருத்தேகே பஞ்சமியா சக்தியா வண்டியா ஒத்துங்க. ரெண்டு ரூபமும் ஒன்னா இருக்குன்னா மதேகேன மதியிலிருந்து மதேகேன மதியினுடைய விகார அந்தத்துல பஞ்சமி சக்தியும் ஒன்றும் பிராரத்தத்துக்காக தான் இப்ப ஒன்னா வச்சிருக்காரு பாணினி. பஞ்சமி சொன்னா எல்லாரும் சரிங்கிறா, சக்தி சொன்னா அத்வைதிக்கும். என்ன கஷ்டம் தான் இதுக்கு. என்ன சக்தி? நான் இது பஞ்சமி சக்தின்னு எல்லாருக்கும் புரியாது. பூத பிரகிருதியான மாயிலிருந்து மோட்சா விடுதலை, ரிலீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்றதா? பூத பிரகிருதேக மாயைக்கே மொத்தம் விடுவிச்சு. மோட்சா நாசா. சாதாரணமா பார்த்தா எனக்கே சொல்றது மோட்சாங்கிறதுக்கு நாசம்னு அர்த்தம் கிடையாது, விடுதலைன்னு அர்த்தம். முச்சுங்கிற வார்த்தைக்கு விடுதலைன்னு தான் சொல்லணும். ரைட்டா இருக்கட்டும். இது யாருக்கு தீர்மானம் பண்றது? தத்துவஞானம் திடமாந்தாச்சு. ஆத்ம சாட்சா்கார பிரமாணம் ஆத்ம நிச்சயா. எல்லாம் ரைட்டு தானே? எல்லாம் இப்போ ஜெகத் ஜீவ ஈஸ்வரன் ரைட்டு இல்லைன்னு யார் சொன்னா? ஐயா சத்தியத்தை ரெண்டா பிரிங்கோ, பாரமார்த்திகம் வியாபகாரிகம். எப்படி பிரிப்பேன்? மூணாவதுக்கு நான் போகல. சத்தியஞ்ச அனுதிஞ்ச சத்தியம் ரெண்டு சத்தியம் கூப்பிடுங்க பிரவேசம். மூணாவது சத்தியான்றது வந்து அது வேற விஷயம். திரு சத்தாவாதம்னு நாங்கள் அவங்க அவாவா இன்டர்பிரட் பண்றோம். இப்போ என்ன சொன்னார் அவர்? பூத பிரகிருத்தியினுடைய அழிவுன்னு நம்ம பகவத் பாதாச்சாரியார் சொல்றா. அவ தேசிகர் சொன்ன வார்த்தையை சொல்றேன். அப்படியே தீட்சர் அண்ணா தேசிகாச்சாரியார் என்ன சொல்றா தெரியுமோ? நானா இருந்தேன்னு தேசிகர் என்ன பேசுறா தெரியுமோ? திமிர்தான் இந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணலாம். அவ சொன்னதை நான் சொல்றேன். தேசிகாச்சாரியார் இங்க என்ன வியாக்கியானம் பண்றா தெரியுமோ? ஆமா மகாபெரிவா சொல்றா. எங்க வாத்தியார கேள்வி கேட்கிறார். செமினார் நடப்புற மாட்டிருக்காரு. செமினார் ஆக்கிட்டார். கேட்டா இப்ப பஞ்சமி சொல்றது தேவையா சக்தி சொல்றது தேவையான்னு இவர் தலைவர்த்து விட்டார். கேட்கறது ஞானி. இப்ப பஞ்சமி தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? சக்தி தான் தெரியாதா? இவர் தலையில கை சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் கழிச்சு இந்த நிலையில வந்தவா நீங்க தான் அதுக்கு ஊர்ஜிதமா பதில் சொல்லணும்னா அவர் கண்ணை முடிவுக்காரு இருக்க நேரம். இது நான் சொன்னாலும் புரியாது, எனக்கு சொல்லவும் வராது, சொல்லவும் வேண்டாம். அவாவா அந்த நினைவு வந்தப்பறம் சொல்லிங்கோன்னு சார். என்ன சார் ரமணர் கண்டான்னு பட்டாசு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம். இப்போ இந்த வயசுல நிச்சயமா இல்லையா? இருக்கிற கைகூப்பில் பார்க்குறாரு. உங்களுக்கு 5 வயசுலேருந்து 15 வயசு வரைக்கும் ஆசை இருந்தா இல்லையா? திருடிண்டு போய் வாங்கி கையில சுட்டுன்னு வச்சாடா இல்லையா? இந்த வெளிச்சத்தினால ஒரு ஆனந்தம் வந்தா இல்லையா? அந்த பையனுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டாம் காசை கிடையாது, சீனபடி வாங்கக்கூடாதுங்கிறான், சாரியிலேருந்து வந்துங்கிறான். சும்மா ராணி சொன்னா புரியுறதோ? அவனுக்கு அது வெடிக்கலைன்னா மண்டை ஒடிச்சு போயிட்டு இவனே 20 வருஷம் கழிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேஸ்ட்டுப்பா. இந்த வேஸ்ட்டுங்கிற தன்மையை குழந்தைக்கு புரியும்படியாக உங்களுக்கு சொல்ல வைக்க முடியுமா? எல்லாம் அந்த குழந்தையானது தாத்தா எப்படி வெடிக்கணும்னு ஆசை இல்லாமல் இருக்கான். இந்த விஷயத்தை பகவத்பாதர் கேட்டிருக்கார். விரக்தானாம் விஷயேஷு போக ரத்திரேவ நோத்பத்தியத்தை. நான் அது கோட் பண்ணல, அர்த்தமான வாதம் பண்றேன். அவிரக்தானாம் வைராக்கியம் கதமிதி பிரஷ்னா, விரக்தானாம் ராக கதமிதி பிரஷ்னா. யானிதா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்த சஞ்சனி. எல்லா சப்தங்களும் நாராயணரே சொல்றதுங்கிறதான சித்தாந்தம் பண்ணா உங்களுக்கு சாட்சாத்காரம் வந்ததான்னு ஒரு ராகவாச்சாரியத்தான் கேட்டேன். பதிவிட்டோம் எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப பழக்கம். ஏன் அது பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கு தான் வருங்கிறார். அதுபோல சர்வம் பிரம்மாங்கிறது உங்களுக்கு வந்தானே எங்களுக்கு வராது, ஞானிகளுக்கு தான் வருங்கிறார். நாம ஞானி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். அதை முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். நாம ஞானியா இல்லையாங்கிறத முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு உங்களுக்கு வயிற்று வலியா வாய்க்கலையான்னு தீர்மானம் தான் டாக்டர்கிட்ட போகணும். அவர் என்ன ஆள் வலி ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவர் உடம்புல ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆரம்பிச்சு கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட், லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட், 1000 ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கா. தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும். ஆத்மா ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க. யரா மரணமுக்காதிகம் ஆத்மானும் நஸ்பிருஷதி. ஏன்னா ஆத்மா ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு ஒரு டாக்டர் இன்னி வரைக்கும் அல்ல, நாளைக்கும் வரப்போறது இல்லை, நேற்றுக்கு இல்லை. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு வழியே கிடையாது. நித்தியம்
வைத்தியம் நாராயணம் ஹரிஹி உண்டு 2 வாக்கியம் இருக்காங்க. அவர் என்ன பண்றாருன்னா உனக்கு யாருக்கே இல்லைன்னு சொல்றாரு. அவர்தான் அவர் வந்து அங்க மொத்தம் இதுதான் சொல்ல வரேன்னா ஜெகத் ஜீவ ஈஸ்வரங்கிறதா பேதமா இருக்கு. இதை வச்சுன்னு தான் நம்ம எல்லாரும் சொல்லணும். அந்தந்த சித்தாந்தத்தை எப்படி சொல்றாருங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஒரே நிமிஷம் நான் இன்னொன்று கோட் பண்ணி அது சாஸ்திரம் சொல்றேன். ஜீவன்கிறேன், அந்தர்யாமிங்கிறேன், ஈஸ்வரங்கிறேன், பிரம்மங்கிறேன்னா அந்த இதை கோட் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாத்தையும் சொல்றார் அப்படின்னா இவர் பண்ண மாட்டாருன்னா இவர் கஸ்தரிகி ஏஷாம் பேதா உபாதிகத இது ப்ரூமஹ ஸ்வதஹ ந ஸ்வதஹ ஏஷாம் பேதோவா அபேதோவா. அது நல்லா ஞாபகம். அபேதஹன வேத பிரதிநிதியா ஏஷாம் ஜீவ பிரம்ம அந்தர்யாமி ஹிரண்யகர்ப்ப விஸ்வாதீனாம் பேதோவா அபேதோவா ந ஸ்வதஹ சைந்தவ கணவது பிரஜானேக கணரசைக ஸ்வாபாவ்யா. என்ன அபூர்வம் அனந்தரம் அபாக்கியம் அகிருத்சம் இத்தியாதி ஸ்ருதேஹ. இதுக்கு சொல்றார் நிருபாதிகஸ்ய ஆத்மனः டேஷ் டேஷ் நேதி நேதி இது விபதேசோ பவதி தத் பரம் பிரம்ம. அவித்யா கல்பித அவித்யா காம கர்ம விசிஷ்ட कार्यकरणोपाधिरात्मा सह संसारी जीव इत्युच्यते. नित्य निर्धय ज्ञानशक्ति उपाधिः ईश्वर इति कथ्यते. तथा हिरण्यगर्भः अव्याकृतः देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक प्रेत गंधर्व कैनाय जीवन சொன்னார் பாருங்க. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. तत्तत् कार्यकरणोपाधिभिः विशिष्टः तत्तदाख्यः तत्तत् रूप इव भवति. ஆகாசத்துக்கு எப்படி வச்சாலும் அந்த வடிவம் ஆகாசத்துக்கு அங்க அவர் சொல்றார் ரூபகாரிய சமாख्यास्य भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तत्त्वजीवेषु निर्णयः. அவர் நிர்ணயம்னா உங்களுக்கு அநிர்ணயம் வருது. அன்மேல் நமக்கு விஷயம் இருந்துட்டு போட்டுமா என்னால் என்ன சார் இப்போ இல்லைன்னா ஒரு சமுதாயம் இப்படி முக்கியம் சமுதாயம் இருக்க மாட்டாரு. அதனால 4 பேர் இருந்துட்டு வைங்க. ஈஸ்வரத்துவம் வரணும்னே அப்படிதான் இருக்கணும். தேவி மகாத்மத்தில் அம்பாள் எல்லாருக்கும் ஞானியை கொடுத்து முக்தி அடைய வேண்டியதான்னு இருந்தார். அவருக்கு விளையாட்டு நடக்காது. 4 அஷர் இருந்தால் தான் மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு பெருமை. 2 பசங்க லாஸ்ட் ரேங்க்ல இருந்தால் தான் எனக்கு பெருமை. அது ஒரு கல்பனையா தான் நிச்சயமா நீ அதுல போய் புரிந்து வரணும்னு கேட்கறது. ஆமா ஆமா பண்ணித்தானே ஆகலாம். அவளுக்கு வேலையாகுங்க. ஏன் சார் இப்ப கவர்மெண்ட் நடக்கிறது எத்தனை கலைப்பட்டா தானே அவனுக்கு வேலை நடக்கும். நடக்காது. இது ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. பகவான் ஒரு விளையாட்டுக்கான எல்லாத்தையும் அப்படி உதவி வச்சிருக்காரு. ஏன் எல்லாரும் ஞாண்டு கொடுக்குறேங்கிறார். மாமேவ ஏ பிரபத்தியந்தே நான் புது அர்த்தம் வேடிக்கை சொல்றேன். மானா லட்சுமின்னு அர்த்தம். மாமேவ ஏ பிரபத்தியந்தே மாயாமி எல்லாம் எல்லாம் பல சூட்கேஸ் கொடுத்தா எல்லாத்தையும் விடுபடலாம். தனியா எடுத்துக்கணும் கீதையை. வெங்கி கேட்கா மயா சித்தா என்மான் மயா லட்சுமியா சித்தான்னு சொல்லணும். நம்ம சக்தி தானே. மயா சித்தாது அது வேற அர்த்தம் இருக்கு. சமஹான்னா விஷ்ணு ஏன்னா சர்வத்திர சமஹாவா. மயாசக வர்த்தத்தை இது சமஹா. சோமஹான்னாக ருத்ரன். சமாய சோமாய மகார்ச்சியாய மகார்ச்சிஷேன் மகாரையன் மகார்ச்சியாய மகாரையன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. மல்லிநாதர் எதுக்காக இவ்வளவு சொல்ல வரேன்னு கேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சு ஒன்னொன்னு சொல்லுங்க. கப் புனரயம் ஷாரீரோ ஜீவோ நாம ஜீவன்னா எப்படி சார் அத்வைத ரீத்யா அது பாருங்க. பரமாத்மனः அன்யः யः பிரதிஷித்யதே ந பேதாத் ந ஷாரீரः. நான் சொன்னாரோட 5 சூத்திரம். யः பிரதிஷித்யதே பவத்பிः அனுபத்தேஸ்து ந ஷாரீர இத்தியாதிபிः சூத்ரைः ராமானுஜாச்சாரிய உதாஹிருதைः அக்ரோச்சதே. என்ன சொல்றார்? சத்தியமேவ ஏதத் அத்விதீயங்கிறது சத்தியமேவ பரையேவ ஆத்மா தேகேந்திரிய மனோபுத்தியாத்யுபாதிபிः பரிச்சித்யமானः பாலைः ஷாரீரைः உபச்சரியதே யதா கடகரகாத்யுபாதிவசாத் அபரிச்சின்னமப்யாகாசம் பரிச்சின்னவலோபாசதே ததபேக்ஷயா ச
न कर्म कर्तृ तद्विजिज्ञासस्वान् कर्मकर्त्रादि भेद व्यवहारः नैव विरुध्यते प्राक् तत्त्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश साक्षात्कारात् व्यवहारத்தை சரிப்படுத்தி கொண்டு போயிருக்காரு. சொர்க்க நரகம் கிடையாது இவன் சொன்னா. அபிச்ச சப்தா 7 நரகம் உண்டுங்கிறார். ஒன்னு பேர் சொல்றார். என்கிட்ட வரவாழ்னா அத்வைத நரகம் இருக்கு. நான் தீமாவட்டம் கிமிதம் இயம் கல்பனா நம்ம அடியா. இன்னொரு இடத்த பாருங்க, ஐதராத்மியம் சர்வத்துக்கு முன்னாடி இந்த யதா மிட்பிண்டத்தில் சொல்றது வாக்கியம் என்னது? வாச்சாரம் மனதிகாரம் பேமுத்திகேற்ற சத்தன் உடனே ஒரு கேள்வி இருக்கு சாந்தோனி கட்டத்தில். ஏவம் தரிகி சர்வவேதிதம் அசரித்து பௌத்தோ மதம் கயேவமாக சர்வம் சத்ரூபேண ஆத்மனா சரிதி கொல வயம் வதாமகாங்கிற ஒரு ரத்தனாக்கில் பேசுறாங்க. உடனே அப்படி எல்லாம் பேசல. பிரம்மன்னு பார்த்தேன்னா எல்லாம் இருக்கு, பிரம்மத்தை தவிர வேறுன்னு பார்த்தேன்னா இல்லை. தங்கம்னு பார்த்தேன்னா ஆபரணங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்டு. தங்கத்தை விட்டு பிரிச்சேன்னா வஸ்து தத்துவம் இல்லை. இதுதான் அத்வைதத்துடைய சமாச்சாரம். வைத்தாத்வைதம் சித்தாத்வைதத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் வேறுபாடு வந்தால் அவளுக்கு உஷ்ணம் வருது. வியாக்கரணம் தர்க்கத்திலாம் வந்து அவள் ஒன்றும் வருதில்லை. இன்னும் நம்மளோட அபிமானம் இருக்க வேண்டியதான், அவள் இருக்க வேண்டியதுதான். அதனாலதான் மகாபிரிவா சதஸில் வியாழக்கிழமை அடுத்து எல்லாம் வரா. இந்த அமுதஸ்தான் வரா, வைஷ்ணவா நிறைய வரா. இங்கே வந்து நீங்கள் சாமானிய சாஸ்திரம் மீமாம்சை நியாயம் வியாக்கரணம் மட்டும் சொல்லுவோ, அத்வைத சித்தாத்வைத சொன்னாலும் ஒருத்தர் குச்சி எடுத்து வர முடியாது ஆகிடும். அதெல்லாம் வேண்டான்னு ஏன்னா நம்ம குச்சி எடுத்து அந்த மாதிரி விவகாரத்துக்கு இல்லை. எதுக்காக ஒரு சொல்ல வந்தேன், அந்தந்த சாஸ்திரங்களில் ஜெகத்தை ஒத்துக்கிறா, ஜீவனை ஒத்துக்கிறோம், பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கிறோம். ஒத்துக்காதவாள்லாம் கூட காத்தால் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். மீமாம்சைக்கு ஒன்று ஒத்துக்கேன், அழகா மீமாம்சை ஜெகத்தை நீங்கள் எப்படி ஒத்துக்கிறோம் அப்படி ஒத்துருந்தோம், எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப அழகாக சொன்னார் மனுஷாக்களுடைய பீதியில். அப்புறம் ஈஸ்வரனை பற்றி அவர் சொல்லும்போது எனக்கு காத்துக்கு போக முடியாது. பல நிர்பந்தங்கள்னால அவர் என்ன ஆரம்பித்தார், ஈஸ்வரனை டைரெக்டாக ஒத்துக்கல, இருந்தாலும் அவர் சூச்சனையாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் எங்கள் வார்த்தை சொன்னார். ஈஸ்வரனை ஒத்துக்காம கர்மா ஏவ பலப்பிரதம்னு சொன்ன ஜெய்மினிக்கு வியாசருக்கு உள்ளதான எண்ணம் தான். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்க. வியாசருக்கு ஈஸ்வரன் உண்டு, வியாசருக்கு ஈஸ்வரன் உண்டு, ஈஸ்வர கர்ம பலப்பிரதான். இவர் தர்மம் ஜெய்மினி ரதையதான். இவர் ஏன் சொன்னார், குருமதத்தில் எல்லா அதிகாரத்துக்கும் வேத அப்ராமணியம் குருபட்சம் சொன்னார்னா சப்தார்த்த நித்தியத்தில் சொல்லுவா சாட்சி பிரம்மன்னா சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப ஜோராக இருக்குது, அதெல்லாம் எடுத்து சொல்றதுக்கு எனக்கு இப்போ நேரம் இல்லை. என்னென்ன சொன்னார்னு சப்தார்த்தத்தை ஏதாவது அனித்தம்னு சொன்னேன்னா வேத சப்த அனித்தம்னு விடுவாங்க, அப்ராமான்யம். எல்லா அதிகாரத்துக்கும் ஒரு வருஷம் வேத அப்ராமான்யம் குருமத்தை வசதியான மதம் போட்டோம். அதுபோல இங்கே என்ன சொன்னோம், இவர் கர்மம் செய்வதேவர் கர்மீக பலப்பதன் ஏன் சொன்னார். அவருக்கு தெரியாத ஜடம் பலன் கொடுக்காதுன்னு நம்ம பார்த்து அம்பிக்கே தெரியும் ஒரு ஜடமான. அவர் ஏன் சொன்னார், அவருடைய தாற்பயம் என்னன்னா, இது அடியனுடைய கற்பனை. கர்மாவும் பலன் கொடுக்கும், ஈஸ்வரனும் சில சமயத்தில் புண்ணியத்தை உண்டு பண்ணி வீட்டோ பவரில் கொடுப்பார் அப்படின்னு கொஞ்சம் ரூட் ஹோல் கொடுத்தா இந்த பசங்க எல்லாம் அவருக்கான்னு பார்த்துக்கிறது. உங்களுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ரொம்ப வேண்டியவர்னா ஒன்வே டிராஃபிக்கில் சைக்கிளில் போகலாமே, போலீஸ்காரன் வந்து அவரை பார்த்துக்கிறான். அம்மா இருக்காங்கிறான், அம்மா தான் ஜெகன் மாதா சொல்கிறேன். நீ உண்மையில போனா நிச்சயமா 500 ரூபாய் கட்டித்தான். அம்மா வந்தாலும் சரி, அப்பா வந்தாலும் சரி. இதை இவர் சொல்லல, பர்தஹரி சம்பத் பண்ணார் மீமாம்சையா. அதில் பூர்த்தி பண்ணா என்ன சொன்னார், ஐயா பிரம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள், விஷ்ணுவை நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள், சிவனை நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள், சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள். காலனாக உபயோகம் இருந்தார். பிரம்மாயேன குலாலவன் நியமிதோ பிரம்மாண்ட பாண்டோதரே விஷ்ணுயேன தசாவதாரகனே சித்தோ மகாசங்கடே. பையன் பண்ண உபத்திரவத்துக்கு அப்பா அவதாரம் எடுக்குவாங்க. பையங்கள்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. என்ன கர்ம பத்திக்கு பேரு 2 ஸ்லோகம். மீமாம்சைக்கு மீமாம்சன் ருத்ரோயேன நம்பூர் கபால பாணி புடகே பிக்ஷாடனம் செய்வதே. சூரியன் எப்படி இருக்கிறார், ஒரு தரம் 3 கிரகணம் வருது, ஒரு 4 கிரகணம் வருது. 4 கிரகணமே அல்ல, ஒரு நாள் கேஷுவல் லீவ் கிடையாது, ஒரு நாள் மெடிக்கல் லீவ் கிடையாது. சுத்தம் இருக்கார். என்ன திண்டாட்டம் சார் அவருக்கு. சூரியோ பிராமியதி நித்யமேவ ககனே. யாருக்கு நமஸ்காரம், தஸ்மை நம கர்மணே.
இந்த சந்திரான் சுவாமாய் நான் தூக்கிறீங்க. இந்த தேவதை மன பலம் கொடுக்கல, இந்த கர்மா பலம் கொடுக்கிறது. யுக்தி இஸ் காட், சப்தா இஸ் காட். நூத்தன்யமான எண்ணம் எங்கேயாவது இந்த கர்மா விட்டுரும். அதுக்காகத்தான் இந்த கர்மா நிறுத்திக்கிறோம், பலம் இல்லைன்னா புத்திரகாம வச்சிருக்காங்கன்னா யாருமே பண்ண மாட்டேன். இந்தியாவில் யாருமே பிள்ளையே வேண்டாம். எல்லாம் கர்மனா நப்படியாங்கிறான். தனம் மட்டும்தான் வேணும், தனேனா இல்லை. நகர்மனா சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் ஹஞ்சாம் கூப்பிட்டுட்டான். ஏன்னா நான் தனியனா இருக்கே 10 ரூபாய் எடுத்து கூட இன்ஸ்டியூட்டுக்கு தனியனை மட்டும் இருக்கான். தனியனை நான் 2 தான் சேர்த்துக்கல, நகர்மனா இல்லை தனியனை நீட்டினேன். என்ன வியாக்கியானங்கள் சார் அற்புதம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நமஸ்யாமோ தேவானு இந்த கந்தன் பூஜை பண்ணலாமா சார். நான் ஹதவிதே ஸ்தேகவசகாக பலிச்சக்கரை வந்தா எல்லாம் இங்க பச்சாகம் பண்றாங்க. 2 விஷயம் வந்தா எல்லாரும் அதிகாரமும் போட்டு இது சௌந்தர்யானி இது தெய்வ மகத்துவம் பார்த்தா அவன் அதிகாரத்தை கொடுக்கலாம். ஒருத்தன் பதவிக்கு வந்தா பழைய அதிகாரியை கொடுங்கிறதுன்றது அன்னைக்கே ஆகும். சுவாதிகாரா பிரமத்தா இவனாவது எனக்கு ஆபத்தே வராமல் இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாதா? எதா எதா பகவன் பாதா ததா ததா பத்தி ரட்சாங்க. என்ன பைத்தியக்காரத்தம் வருது? எனக்கு ஆபத்தே வராமல் இருக்குங்கிறதா? எனக்கு ஆபத்து வரும்போது ராமா வந்து காப்பாத்து. அசக்தம், அந்த அசக்தம் போதுதான் ஞானம். அதான் நீங்க தான் சொல்லி அதுதான் நித்திய சம்ஸ்காரி 2 பேரும் அவர் போச்சுக்காம அம்மா நமக்கே விளையாட்டு வேண்டிய பேச்சே விளையாட்டு தானே பேச முடியும், சீரியஸா பேச முடியாது. நமஸ்யாமோ தேவான் நான் ஹதவிதே செய்வ ஹதவிதேன்னு போட்டார். சத்து போகணும் நம்ம கிடக்கான் சாபம் சொல்லுவார். ஹதவிதே செய்வசகாக சரி விதி நமஸ்காரம் பண்ணுவோமே அதிர்ஷ்டத்தை இது நிபந்தியா சோபி பிரதிநிகத கர்மைக பலதா பலம் கர்மாயுத்தம் எதி பவதி கிஞ்சதை கிஞ்ச விதினா நமஸ்தத் கர்மப்சா அப்படி சொல்லி நித்திய கர்மாக்களுக்கு நைமித்திய கர்மா பலம் இருக்குன்னா சஞ்சானம் பண்ணாம போட்ட போறானேங்கிறதுக்காக நித்திய நைமித்திய கர்மா பலம் இல்லைன்னு சொன்னதுடைய தாற்பயம் அது. பலன் இல்லை, ஆனா பண்ணாம போனா நரகத்துக்கு போக அடுத்தல டாக்ஸி கட்டினா என்ன போனஸ் தரேன்னு கேட்கறதுனாங்க வீட்டை ஜப்தி பண்ணிவிடுவான். டாக்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் ஏன்னா ஜாயமானோவி பிராமணஸ்திருணவாஜாயத்தே சும்மாவே வாழ உள்ள ஆச்சாரியனோட இருக்கா. ஏன்னா கேட்டா சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்ஜாங்கிறான். மணிப்பிரசம் உதர்னா மணிப்பிரசல காசே இல்லை, தர்மம் இருந்தாலும் பரித்தேஜ்ஜாக்கு. நீ தர்மம் பண்ணி முதல்ல அப்புறம் பரித்தேஜ்ஜா. சார் எல்லாம் பேக்கெட்ல இருக்க படங்களும் உங்களுக்கு ராமநாயகத்தை வந்து இன்ஸ்டியூட் வச்சுருவாங்க. ஏன்னா 5 பைசா இல்லை, சட்டையை கைட்டு கையில் வச்சுருக்கான். தர்மத்தை பண்ணுவா அப்புறம் பரித்தேஜ்ஜா பண்ணணும். அவர் தர்மம் தான் பரித்தேஜ்ஜா பண்ணிருக்க சொன்னிருக்காரு. அதர்மத்தை விட சொல்லலான்னு எல்லாருமே அடி கொண்டு வந்துதான். தஸ்மாத் யுத்தஸ்வ பாரதா டெரரிசம் இஸ் இன்ஜெக்டட் இன் கீதா. இந்த மாதிரி ஆசானிகள்கிட்ட புஸ்தகங்களை மாட்டிண்டு திண்டாடுறதுங்கிறதுக்காக 3 ஆச்சாரியா அந்தந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அழகாக வியாக்கியானம் பண்ணா ஒன்னொன்னுமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3 பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல சாங்கியா ஸ்கூலா இருக்கட்டும், யோகா ஸ்கூலா இருக்கட்டும், அதே போல நெய்ய விசேஷகாலா இருக்கட்டும், நியாய வைசேஷகாலம் இல்லைன்னா ஈஸ்வரனே சாதிக்க முடியாது. மரதீனா தவஸ்திதிங்கிற உதயநாச்சாரியர் அப்படியே தைரியமா பேசுறார். நான் இல்லைன்னா நீ எங்கேங்கிற அம்மா என் பக்தன் இல்லைன்னா பக்தத்தான பராயணாங்கிற நாமாவளி தீனன் நாம இல்லைன்னா பகவான் எந்தக்கு அங்க இருக்க. அப்படி மாதிரி எல்லாம் பக்தியில் போனாலும் சரி, கர்மாவில் போனாலும் சரி, ஒரே ஒரு விஷயம் வேண்டியது என்னன்னு கேட்டா கீதையினுடைய சாரமாக சொல்றேன். ஏன்னா கீதையில் பல விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இப்போ கீதையில் இந்த 3 பற்றி எங்கே பேசியிருக்காங்க? ஜீவன் ஜெகத்தான் பேசியிருக்காரு. மம யோனிஹி மகத் பிரம்ம, அதுக்கே மகத் பிரம்மன்னு பேரு. பிரகிருதிக்கு மகத்வம்னு பேரு, பிரகிருதிக்கு அக்ஷரம்னு பேரு. இந்த பேர்ல சொன்னாதான் வாத்தியார்ட்ட போய் பாடம் படிப்பேன். இல்லைன்னா இவனே டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துக்கணும். நைசது மாதிரி இருக்கட்டும். நான் பேரே கிடந்தானே இடத்துக்கு கடந்தானே பேர் வைக்கணும். அது போட்டோம். பேர் தான் இல்லை, பேர் தான் உங்களுக்கு போய் சொல்லி ஃப்ராடுன்னு அர்த்தம். அவர் என்ன சார் சஞ்சானம் வந்தா எல்லாம் பேர் தான் சாரணும். இந்த பேரு வந்து நிச்சயங்கிற அர்த்தத்தில் இருக்கு. எங்கள் வார்த்தை சொல்லுவோம் இதே நாமையை ஜீஸ்தே கம்பேன்னு அக்தி உட்காந்துறாரு. இந்த ஈஸ்வரோகம் என்னாச்சு? நாங்கள் இல்லை, நாங்கள் பிரம்மாகம்னு சொல்றோம்னு
லாஸ்ட்ல நல்லா சமாளிச்சேன்னு சொட்டு கொடுத்துட்டு கலெக்ட் போட்டார் ஸ்ரீனிவாசன். அதனால விஷயங்களை ஒன்றும் வேண்டாம் அவர்களுக்கு சொன்னோம். இது முந்தி இருந்தவருக்கு அவருக்கு உயிரை விட எங்க ஜாஸ்தி பிரியம் இது இவருக்கே தெரியும். பல பண்டிதரால் சொன்னா வைஷ்ணவ பண்டிதரால் 100 பேருக்கு அவர் வச்சிருக்கிற பிரீத்தி எல்லாம் சேர்த்தா கூட முன்னே வச்சிருக்கிற பிரீத்தி அதிகமா இருக்கேன். அவரே சொன்னார், ஏன் என்ன ஜென்மாந்தத்தில் நான் என்ன கொண்டு வரணும்னு தெரியல, சமாசிரயம் பண்ணிட்டு வைஷ்ணவர் ஆகிடுங்க. அவர் சொன்னதை சொல்றேன். நான் இப்பவே வைஷ்ணவன் தான் இருக்கேன். விஷ்ணு வைஷ்ணவர் வைஷ்ணவானா மகம் சப்புங்கிறார். பூர்த்திக்கு வந்துடுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ரீதியில் பார்த்துட்டோ இந்த சென்னா கீதையில இவர் எடுத்த ஸ்லோகம். இவர் எடுத்த ஸ்லோகத்தில் எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தால் அவர் நான் பேரை சொல்லறதுக்காக இல்லை. நம்ம நிஞ்சா இவர் 2 வரி சொன்னால் 3ஆவது வரியை விட்டுருக்காருன்னார். 3ஆவது வரி சேர்ந்து சொன்னால் வாக்கியார்த்தம் ஏதோ விட்டாருன்னு. மயாதம் இவம் சர்வம் ஜெகதம் ஒருங்கினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நஜாகம் பேசுவா நஜமஸ்தானி பூத்தான்னு கேள்வி பண்ணியிருக்கார். விட்டுட்டாருன்னார். எனக்காக விட்டாரு. சண்டைக்கே அவங்க சத்தஸ் இல்லைன்னா சொல்றேன். அப்பதானே ஞானம் வளரணும். சும்மா தண்ணி துளசி தீர்த்தம் ரிசர்ச் பண்ண போட எதுக்கா இந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இருக்கிறது அப்படியே சொல்றதுக்காக இருக்கேன். பண்ணணும் ரிசர்ச். தபசா தப்பான ரிசர்ச் எங்கதான் ஏற்படுது இந்த இன்ஸ்டியூட். தப்பா ஆலோசனை வேற விசாரத்தினால தவிர வேற அதே கிடையாது. விசாரம் பண்ணி சரணாகதி பண்ணணும். அடங்கினவா அறிஞ்சாகணும், அறிந்தவா அடங்கியாகணும். இதான் விஷயங்கள் தான் சொல்லி நானும் பல செமினாரில் போயிருக்கேன். செமினாரை பற்றி பிரகதாரணி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றது, யாக்கியமல்க சபையில அப்போ செமினார் நடக்கும். செமினார்னா என்னன்னு பகவத்பாதர் என்ன சொல்றார், இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல தத்வித்ய சஞ்சோகான்னு பேரு. தஸ்மின்னே ஏகஸ்மின்னே விஷயே வித்யா திடம் ஞானம் ஏகாந்தே தத்வித்யாக தேஷாம் சஞ்சோகா சமவாயான முடியும். நெருக்கமான எரிப்பு சுவாமி நீங்க ஒரு சொன்னேன், தப்பா சொல்ல நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த அந்த வாக்கியத்தை மத்தியானம் அனுசந்தானம் பண்ண சுவாமி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணா, வைஷ்ணவோ வைஷ்ணவன் திருஷ்வா தண்டவத் பண்ணனே சதா பண்டிதத் பண்டிதன் திருஷ்வா சுவானவத் குர்குராயுதேங்க. பெரிய விஷயம் இல்லை. இங்க குர்குராயுதேன்னு பிரசங்கன்ஸ் அங்க பிரணமேத்துன்னு இருக்கு. ஆனா யாரும் பிரணமம் பண்றது இல்லை. அதனால அந்த ஸ்லோகத்திலே பதில் இருக்கு. பண்டிதானாமப்பி பாமரவத்து அஜா பசுவாதி அங்க விதி இருக்கு. அங்கேயும் பிரசன்ட் பார்த்தா இப்படிதான் இருக்குமோ எனக்கு சந்தோஷமா சமாளிக்கணும். நீங்க நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்காங்க. உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் உண்டோ, என்னை பத்தியும் உங்களுக்கு இருக்கு, விஷயம் இல்லை. ஒரு பேச்சின்னு வந்தா வைஷ்ணவம் கிருஷ்ணா தண்டவத் புண்ணிய சதா பண்டித பண்டிதன் இன்னொன்று இருக்கு. சாகித்யகாரன் பண்ணா அந்த பண்டிதன் தான் ராட்சசன் இருக்கான். சாட்சரா ராட்சசா ஏவ சாட்சரா விபரீதாச்சேத் ராட்சசா ஏவ கேவலம் சரசோ விபரீதச்சேத் சரசத்துவம். சரசான சாகித்யம் தான் நினைச்சிருக்கான். மகாபிரிவா சாகித்யத்தில் இல்லாத வேதாந்தம் கிடையாது. நீ நாடகத்திரையத்தை வாசி சஸ்தானத்திலே புண்ணியம் உண்டு எங்க சொன்னவா மகாபிரி. வேற சாகித்யம்ங்கிறது எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய சாகித்யம். அது நான் ரொம்ப எனக்கு பெரியவா ரொம்ப நிறைய சொல்லியிருக்கா. அப்படி எல்லா புஸ்தகங்களும் எல்லா மதங்களும் இந்த செமினார் தத்தித்த சஞ்யோகான ஒரே விஷயத்துல தத்தித்த சஞ்யோகே உபங்க 2 நாளா இருக்கும் 3 நாளா இருக்கும். தத்தித்த சஞ்யோகே பலத்ரயம் பிரயோஜனத்ரயம் அனுபூயத்தே. சம்சய நிவர்த்தி, விபரீத ஞான நிவர்த்தி, ஜாத ஞானஸ்ய பிடிபாவா. 3 பலன் இருக்கு. அது எப்போ இருக்கும்? அம்மா சாந்தோக்கியத்துல இருக்கு, பிரகதாரண்யத்தையும் இருக்கு. 2 இடத்துலையும் அயம் விஷய நியாயசபாயாம் பிரசித்தாங்கிறார். நியாயத்தை நையாயிக்கு பேச்சு கோடபத்திரம் போக போக இவன் ஒரு கோடபத்திரம் எழுதுவாங்க. மகேஷே கண்மண்ணா ஒரு புது கோடபத்திரம் தயார் பண்ணிடுவான். அது மாதிரி போக 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 அவாவோட சந்தேகப்படும் போல ஞானாபிவிருத்திக்காகத்தான் மதனங்கிறது. ஆனால் இப்பெல்லாம் தத்தித்த செல்வமா இருக்குங்கிறது இந்த சபையில நிஜமாவே 12 பேர் தத்தித்தார். சில சபையில பல பேர் ததவித்த சஞ்சோகமாக இருக்குங்கிறதையும் நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். ஒரு அனுபவிச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் இதை கொடுத்ததுக்கு பெருமை. ஆனால் சுவாமிகள் கேட்டார், பாலசுவரனுக்கு வாசுதேவனுக்கு என்ன சாட்சியம் உங்களை கீழே போட்டுறாங்க கடைசியில். அது வந்து உபக்கிரம பிராபல்யம் ஜெயினி உபசம்ஹார பிராபல்யம். எனக்கு
எல்லா சொன்னத்தையும் வந்து சொன்னால் போகிற எனக்கு சிரமம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி போட்டுதான் நான் சொன்னேன். இதுபோல் இந்த ஒரு கைபவத்தில் எனக்கு கொடுத்து இவ்வளோ பண்டிதாலும் இதை கொஞ்சம் நேரம் நான் பேசுனதை கேட்டு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண எல்லாரும் சொல்லி வந்தவர் பிரணமே